हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। प्रणाम करो। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अच्छा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मत दंडवत प्रणाम. నాతో పాటు అందరూ కూడా ప్రార్థనలు చేయండి. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయం చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं रूपः रूपः कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्. स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते सरस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा निर्विशेषशून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्यदेशधारिणे देशधारिणे नमो महावदन्याय वदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय 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 कृष्णचैतन्य नाम्ने नाम्ने गौरतसे गुरुतुसे नमः. नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु सिन्धो दीनबंधु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कांता कान्ता राधा राधा कान्ता कांता नमोऽस्तुते। नमोस्तुते तप्त तप्त कांचन काञ्चन गौरांगी गौराङ्गी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः. नमो नमः। जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत शिवासादि गदाधर गौर श्रीवासादि भक्त गौर वृंद. भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे. जय जय श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंद जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र जय चंद्र गौर जय भक्त गौर वृंद. भक्त वृंद। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय। ओम नमो ॐ भगवते भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादं वन्दे श्रीगुरुं दिनधारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वर। ईश्वरम्. श्री राधा कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. దండత్ ప్రణామంత్రి. మనం శ్రీమద్ భాగవతంలో 9వ అధ్యాయంలో ఉన్నాం. 9వ అధ్యాయంలో ఏ శ్లోకం చెప్పండి. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडात प्रणाम। హరే కృష్ణ మాతాజీ. 9.28 प्रभु। 27 అయిపోయింది ప్రభుజీ, 28 కావాలి. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ, వెరీ గుడ్. సో నాతో పాటు అందరూ శ్లోకం చెప్పండి. శుభాశుభ ఫలైరేవం शुभाशुभफलैरैवं మోక్షసే కర్మబంధనైః मोक्षसे कर्मबन्धनैः సన్యాసయోగయుక్తాత్మా संन्यासयोगयुक्तात्मा విముక్తో మాముపైష్యసి. विमुक्तो माम् उपैष्यसि। ఓకే. అనువాదము భువనేశ్వరి మాతాజీ అనువాదం చదవండి.
हरे कृष्णा भुवनेश्वरी माता जी। हरि बोल हाँ, माता जी। हरे हरि बोल कृष्ण। प्रभु जी, हरे दंडवत बोल। प्रणाम. दंडवत प्रणाम। అనువాదము. ఈ విధముగా నీవు కర్మ బంధముల నుండి వాని శుభాశుభ ఫలముల నుండి విముక్తుడు కాగలవు. ఇట్టి సన్యాస యోగ సిద్ధాంతముతో నా యందు మనస్సును స్థిరపరచుట ద్వారా నీవు విముక్తుడవై నన్ను పొందుదువు. హరిబోల్ హరి ప్రభుజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. పావనికి మాతాజీ భాష్యం కృష్ణ చదవండి. హరే ఈ కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ఇక్కడ వరకు పారాగ్రాఫ్ చదవండి. ఓకే ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. హరే కొంచెం కృష్ణ. పైకి భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ఉత్తమమైన మార్గదర్శకత్వమును అనుసరించి కృష్ణ చైతన్యమున వర్తించువాడు యుక్తుడని పిలువబడును. దీనికి యుక్త వైరాగ్యము అనునది పారిభాషిక పదము. శ్రీల రూప గోస్వామి ఈ విషయమును గూర్చి ఇంకను ఇట్లు వివరించిరి. అనాసక్తస్య విషయాన్ యదార్హముపయంజితః నిర్బంధః కృష్ణ సంబంధే యుక్తం వైరాగ్యముచ్యతే. భక్తి రసామృత సింధువు 1.2.255. మనము భౌతిక జగత్తునందున్నంత కాలము కర్మ చేయవలసియే ఉండును. కర్మను విరమించుట సాధ్యము కాదు. కనుకనే కర్మలను అనుసరించి ఆ ఫలములను శ్రీకృష్ణునకు సమర్పించినచో అది యుక్త వైరాగ్యము అనబడును. వైరాగ్యమునందు వాస్తవముగా నెలకొనినప్పుడు అట్టి కర్మలు మనోదర్పణమును పరిశుభ్రము చేయగలవు. ఇక కర్త క్రమముగా ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి నందు క్రమ పురోగతి సాధించిన కొలది అతడు దేవాది దేవునికి సంపూర్ణ శరణాగతుడై చివరికి విముక్తుడగును. అతడు పొందు ఈ ముక్తి ప్రత్యేకముగా వివరింపబడినది. ఈ ముక్తి ద్వారా అతడు బ్రహ్మజ్యోతి నందు ఐక్యము కాకుండా తప్పక భగవద్ధామున ప్రవేశించునని మాముపైష్యసి నన్ను పొందును అను పదము ద్వారా స్పష్టముగా చెప్పబడినది. వాస్తవమునకు 5 రకములైన వివిధ ముక్తి దశలు కలవు. ఇదివరకు చెప్పబడినట్లు జీవితమంతయు దేవాది దేవుని ఆదేశములను అనుసరించి భక్తి యోగను కొనసాగించినట్టి భక్తుడు ఆధ్యాత్మికముగా అత్యున్నతమైన స్థితిని పొంది దేహత్యాగానంతరము ఆ భగవద్ధామమును చేరి దేవాది దేవుని ప్రత్యక్ష సాంగత్యమున సేవ చేయగలుగును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నెక్స్ట్ సంధ్యా మాతాజీ. ఈ పేరు తన జీవితంలో భగవాను సేవకు అర్పించుట తప్ప ఇతరాసక్తి లేని వాడు నిజమైన సన్యాసి. అట్టివాడు తనను నిత్య సేవకుడిగాను భగవానుని దివ్య సంకల్పంపై ఆధారపడినట్టి వాణిగాను భావించును. కనుక అతడు ఏమి చేసినను భగవానుని ప్రయోజనం కొరకే చేయను. అతడు ఏ కార్యం చేసినను భగవత్ సేవ రూపంలో చేయును. వేదములందు పేర్కొనబడిన కర్మకాండ పట్ల గాని లేదా విద్యుక్త ధర్మముల పట్ల గాని అతడు ఆసక్తిని ప్రదర్శింపబడు. వేదములందు పేర్కొనబడి నిర్దిష్ట ధర్మములను చేయుట సామాన్య మానవునికి కర్తవ్యమైనను భక్తులకు కాదు. కనుక భగవాను సేవయందు పూర్తిగా నిమగ్నమైనట్టి శ్రద్ధాభక్తులు కొన్ని మార్లు వైదిక కర్మలకు విరుద్ధంగా కనపడవచ్చును. కానీ వాస్తవమునకు అది అసత్యం కాదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. కిషన్ ప్రభు ఇది చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండవత్ హరే ప్రణాం. కృష్ణ. దండవత్ ప్రణాం. కనుకనే గొప్ప బుద్ధిమంతుడు కూడా శుద్ధ భక్తుని పలుకులను కార్యకలాపములను గ్రహింపజాలడని వైష్ణవాచార్యులు చెబుతున్నారు. తాండ్ర వాక్య క్రియాముద్ర విఘ్నేహ నా భుజోయి. శ్రీ చైతన్య చరితామృతము మధ్యలీల 23.39 శ్లోకంలో కూడా భగవానుని సేవలో ఆ విధముగా సర్వదా నెలకొని ఉండువాడును భగవానుని ఎట్లు సేవింపవలెనని చింతించువాడును అందుకొరకై ప్రణాళికలను రూపొందించేవాడును వర్తమాన కాలమున పూర్తిగా ముక్తుడైన వానిగా పరిగణింపబడును. భవిష్యత్తునందు హరే అతడు కృష్ణ తప్పక ప్రభుజీ. తిరిగి భాష్యం భగవద్ధామమును చేరగలడు. భౌతిక విమర్శలకు శ్రీకృష్ణుడు అతీతుడై ఉండినట్టుగానే అట్టి శుద్ధ భక్తుడు కూడా సర్వ విధములైన భౌతిక విమర్శలకు అతీతుడై ఉండును. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. పాణిమత ఏమని చెప్తున్నారు మీరు? హరే కృష్ణ. అంటే మాట్లాడింది నాకు వినపడలేదు. నా దగ్గర ప్రాబ్లం అన్నట్టుంది. చెక్ చేసుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దినధారణం పరమానందమాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. మనకి భగవంతుడు ఇక్కడ చక్కటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకం కంటే ముందు కనుక మనం చూసుకుంటే యత్కరోసి యదస్నాసి యజ్జుహోసి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురు స్వామదర్పణం. నీవు ఏది చేయదువో దేనిని భుజింతువో దేనిని
ఆ హోమం చేయుదువో, దేనిని దానం చేయుదువో, నీవు ఏ తపస్సును ఆచరించదో వాటిని అన్నిటిని నాకు అర్పణగా చేయుము. మనకి మనమంతా కూడా బద్ధజీవులం, కర్మ చేస్తూ ఆ ఉండాల్సినటువంటి వాళ్ళు. మనం కర్మ చేయకుండా ఉండలేం. మనము ఏది చేసినా కూడా అది ఆ కర్మ, దాని నుండి ఏదో ఒక ఫలితం ఉద్భవ ఉద్భవిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ శ్రవణం అనే కర్మ చేస్తున్నాం, అంటే భగవత్ కథ వినడం అనేటువంటి కర్మ చేస్తున్నాం. ఇది చేయడం వల్ల కూడా ఒక ఫలితం ఉత్పన్నమవుతుంది. అది మంచి ఫలితం. భగవత్ కథా శ్రవణం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యేటువంటిది మంచి ఫలితం. సో ఆ ఫలితానికి అనుగుణంగా తర్వాత మన యొక్క జీవితం ఉంటుందన్నమాట. శరీరంతో ఉన్నప్పుడు, శరీరంతో లేనప్పుడు కూడా, అంటే ఈ శరీరాన్ని వదిలినప్పుడు కూడా ఆ కర్మ మనకి ఉపయోగపడుతుంది. సో కర్మ చేయకుండా మనుషులు తప్పించుకోలేరు, చేయకుండా ఉండకూడదు. ఎవరైనా కూడా ఖచ్చితంగా కర్మ చేస్తారు. అందుకే కృష్ణ 3వ అధ్యాయంలో చెప్తారనమాట. ఏమని అంటే, శరీర యాత్రాపి చేతే అంటారు. అంటే కనీసం ఈ శరీరాన్ని నడిపించుకోవడానికైనా ఏదో ఒక కర్మ ఆచరించక తప్పదు మనుషులు అని చెప్పి. సో మరి అలాంటప్పుడు ఈ కర్మ శరీరాన్ని పోషించుకోవడానికి, లేకపోతే మనకు ఉన్నటువంటి బాధ్యతలు నిర్వర్తించడానికి ఎన్నో కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు వాటి ద్వారా ఉత్పన్నమయ్యేటటువంటి ఫలితాల వల్ల మళ్ళీ మనం బంధింపబడుతున్నాం. ఇదే జరుగుతుంది. చెప్పటి వరకైతే మనుష్యుడు నేను చేస్తున్నటువంటి కర్మల ద్వారా ఉత్పన్నమైనటువంటి ఈ ఫలితాల్ని భగవంతునికి అర్పించనో అప్పటి వరకు ఇదే నేను ఈ కర్మబంధనాల్లో చిక్కుకుంటాను అనేటటువంటి జ్ఞానం సంపాదించినంత వరకు కూడా అతడు ఆ ఫలితాల్లో చిక్కుకొని ఉంటాడనమాట. ఇక్కడ భగవంతుడు అందుకే ఏం చెప్తున్నాడు అర్జున్కి, నువ్వు ఏది చేసినా, తిన్నా, తపస్సు చేసినా, ఏది చేసినా నాకు అర్పించుమని ఆ మన పై శ్లోకంలో చెప్పారు. ఆ కింది తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రోజు శ్లోకంలో కృష్ణ 9.28 ఏమంటున్నారంటే, శుభ అశుభ ఫలైరై ఏమం మోక్షసే కర్మబంధనై సన్యాస యోగయుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైష్యసి. ఓకే, నీవు పైన చెప్పినటువంటి ఏ కర్మలు చేస్తావో ఆయా కర్మలు చేసినప్పుడు ఉత్పన్నమైనటువంటి శుభ అశుభ ఫలాలు ఏవైనా సరే నాకు అర్పించు. సన్యాస యుక్తాత్మ అంటే వాటిని త్యజించు, నాకు అర్పించు. దానివల్ల నువ్వు ముక్తుడవై నన్ను పొందెదవు అని భగవంతుడు ఇక్కడ క్లారిఫై చేస్తున్నారు. అయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ విషయాన్ని చెప్తూ ఒక చక్కటి విషయాన్ని చెప్పారు. చాలా మందికి తెలియదు ఇది. ఈ విషయం గురించి మాముపైష్యసి అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ, వివరణ చేస్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక విషయాన్ని చెప్పారు. ఏమని అంటే, ఈ ముక్తి ద్వారా అతడు బ్రహ్మజ్యోతి నందు ఐక్యం కాకుండా తప్పక భగవద్ధామను ప్రవేశించునని మాముపైష్యసి నన్ను పొందును అని పదము ద్వారా స్పష్టంగా చేయబడినది. వాస్తవం మనకు 5 రకములైన వివిధ ముక్తి దశలు కలవు. ఓకే, వివిధ ముక్తి దశలు కలవు అని చెప్తున్నారు. సో అందరికీ ఎవరికైతే ఎక్కువ జ్ఞానం గురించి, ఎక్కువ భగవద్భక్తి గురించి తెలియదో వాళ్ళకి ఒకే విషయం తెలుస్తుంది అన్నమాట. భగవంతుని పూజించాలి, గట్టిగా పట్టుకోవాలి స్వామిని, తర్వాత మనకి జీవితంలో నుండి మోక్షం లభిస్తుంది. మోక్షం అంటే ఏంటి అంటే, ఏదో ఎక్కడో ఒక అవ్యక్తమైనటువంటి పరబ్రహ్మంలో కలిసిపోవడమో ఇంకేదో అని చెప్పేసి ఒక అవగాహన ఉంటుందని, ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. కానీ శాస్త్ర రహస్యం ఏంటి అంటే, ముక్తి అనేటువంటిది 5 రకాలుగా ఉంటుందన్నమాట. ఎవరికైనా తెలుసా? సాయుజ్య, సామీప్య, సాలోక్య, సారూప్య, ఇంకోటి ఉంటుంది. సాయిరామ్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, చక్కగా చెప్పారు. సో మన సాయుజ్య అంటే కలిసిపోవడము, సాలోక్య అంటే భగవద్ధామానికి వెళ్ళడము, సారూప్య అంటే భగవంతుని లాంటి శరీరంతో భగవంతుని సేవించడము, సాన్నిధ్య భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండడము, శ్రాష్ఠి భగవంతుని లాంటి ఐశ్వర్యాన్ని అనుభవించడము. ఇలాగా 5 రకాలైనటువంటి ముక్తులు ఉంటాయన్నమాట. అయితే భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఏ ముక్తిని ఎంచుకుంటాడు అంటే, భగవంతునికి అత్యంత దగ్గరగా ఉండి సేవ చేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఉంటాడనమాట. ఆయన ఏం కోరుకోడు, కానీ ఎక్కడున్నా భగవత్ సేవలో ఉండాలి అనేటటువంటి ముక్తిని కోరుకుంటాడనమాట. మళ్ళీ ఈ శరీరం పడిపోయిన తర్వాత నేను ఎక్కడో సాయుధ్యం పొందడం కంటే, దానివల్ల భగవంతునికి సేవకు దూరం, ముక్తి లభిస్తుంది కానీ సేవకు దూరం అయిపోతాను భగవంతుడికి. సో భక్తుడికి ముక్తి అంటే భగవత్ సేవలోనే వెతుక్కుంటాడనమాట ఆయన.
ఎందుకంటే ఆ భగవత్ సేవ చేస్తూ భగవంతునితో ప్రేమైక సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాడు కాబట్టి. సో అందుకే కృష్ణుడు ఇక్కడ మాముపైష్యసి అసంశయం, నన్ను తప్పకుండా పొందుతారు అని చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడు ఎప్పుడు భగవంతుని తప్పకుండా పొందుతారు చెప్పండి. శుభ శుభ అదే వెరీ గుడ్, చెప్పండి శుభ నరసింహ ప్రభు. శుభ అశుభ ఫలితాలు తనకి భగవంతునికి సమర్పించినప్పుడు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కొద్దిగా పరిశీలన చేద్దాం. శుభ ఫలితాలు అనుకోండి, ఇప్పుడు మనము ఏదో వృత్తో వ్యాపారం ఏదో ఒకటి చేస్తాం, చేసిన తర్వాత ఫలితంగా కొద్దిగా జీతము లేదంటే కలిసి రావడం, కొద్దిగా డబ్బు వస్తుంది మనకి. దాన్ని భగవత్ సేవలో ఉపయోగించామనుకోండి, ఎంతో కొంత మన శక్తి మేరకి మనకు వచ్చినటువంటి శుభ ఫలితాన్ని భగవత్ సేవలో మనం ఉపయోగించినట్టు అవుతుంది, భగవంతునికి సమర్పించినట్టు అవుతుంది. అవునా? అవును ప్రభుజీ, అవును. ఓకే, సో ఇక్కడ కానీ కృష్ణుడు ఇక్కడ శుభ అశుభ ఫలేరేవ మోక్షసే కర్మబంధనై. మరి అశుభ ఫలితాల్ని భగవంతునికి ఎలా అర్పించడం? ప్రయత్నించండి చెప్పడానికి. మనం చేసే కర్మలు మనకు తెలియక అజ్ఞానం వల్ల చేయొచ్చు. ఓకే, వాటిని మనం తెలియకుండా చేసాం కాబట్టి ఏది చేసినా మనం భగవంతుడికి సమర్పణ భావంతో మనం శ్లోకంలో ఎత్తుకోరోసి యజ్ఞాసి అని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సో ఉదాహరణకి నేను దొంగతనం చేశాను అనుకోండి, 1,00,000 రూపాయలు దొంగతనం చేశాను అనుకోండి, తీసుకెళ్ళి భగవంతునికి సమర్పిస్తే నాకు శిక్ష తప్పుతుందా? తప్పదు ప్రభుజీ, తప్పదు, పడతాది తప్పదు. ప్రభుజీ. కర్మబంధం ఆ? తప్పదు. అది అశుభమే, అది అనే శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి కర్మ దొంగతనం చేయడం అనేటువంటిది. అది చేసి దొంగతనం చేసినా పర్లేదు, నేను భగవద్భక్తిలో ఉన్నాను కాబట్టి భగవంతునికి సమర్పించి నా పాపాన్ని కడుక్కుంటాను, సో చట్టం కూడా నన్ను ఏం చేయొద్దు, నేను భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు ఆ అశుభాన్ని కూడా నేను భగవంతునికి అనుసంధానం చేశానంటే ఊరుకుంటారు ఎవరైనా? ఓకే, సో మరి ఇలా అశుభ ఫలితాలని భగవంతునికి ఎలా సమర్పణ చేయాలి? ప్రయత్నించండి చెప్పడానికి. అలా చేయకూడదు కదా ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్, ఇంకా చెయ్యదు, ఎలా కరెక్ట్. చేయడమే ప్రభుజీ, కాదు మరి కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా ఒకటేలాగా భగవంతుని సేవించాలి ప్రభుజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, దగ్గర దాకా వస్తున్నారు. భగవంతునికి మనం సరెండర్ అయ్యాం కాబట్టి తెలుసో తెలియక కొన్ని ప్రకృతి పరంగా మనం కొన్ని తప్పు చేయొచ్చు కదా ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్, అది కరెక్ట్. తెలిసి ఓకే, చేయకు. కొన్ని కర్మలు చేస్తే అందులో కూడా తెలిసి అనుకోకుండా చేసిన కొన్ని పొరపాట్లు జరుగుతాయి ప్రభు. ఇప్పుడు బియ్యం వేయడం అట్లా, వాకిలు అట్లా అంటే అవతల కూడా కొన్ని జీవులు చనిపోతాయి. కరెక్ట్, నడిచినప్పుడు ఎస్, చక్కగా చెప్పారు, అందరు కూడా చక్కగా చెప్పారు. అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే శరణాగతి, భగవంతుని యొక్క శరణాగతి తీసుకోవడం అన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనము కొన్నిసార్లు తెలిసి, కొన్నిసార్లు తెలియక, కొన్నిసార్లు ఆ, చాలా అభిమానంతో తప్పులు చేస్తుంటాం అనమాట. ఓకే, సో వీటన్నిటి నుండి బయటపడాలి అంటే అంటే ఆ, చేసిన తప్పని తెలుసుకుంటున్నాడు, చేసిన తప్పని తెలుసుకుంటున్నాడు, కానీ ఎలా బయటపడాలో తెలియదు. అజ్ఞానం. భగవంతుని మీద పరిపూర్ణ నమ్మకంతో భగవంతునికి శరణాగతి పొందితే అది సాధ్యమవుతుంది అనమాట. ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే ఆ తిరుమలలో వెంకటేశ్వర స్వామికి ఒక గొప్ప భక్తుడు ఉండేవారు అనమాట. ఆయన పేరు తొండమాన్ చక్రవర్తి. ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తి ఎంత గొప్ప భక్తుడు అంటే ప్రతిరోజు భగవంతుణ్ణి మొట్టమొదటిగా ఆయనే అర్చించేవాడు అనమాట. భగవంతుని దగ్గరికి వచ్చి భగవంతుని యొక్క పాదసేవ చేసి భగవంతునికి చక్కగా పూలమాల అవన్నీ వేసి తులసి దళాలు అవన్నీ పెట్టి చక్కగా ఈయన మొట్టమొదటిగా ఆరాధించేవాడు ప్రతిరోజు కొండపైకి ఎక్కి. ఈయన చక్రవర్తి. ఓకే, అయితే చాలా అద్భుతంగా భగవంతుని ఆరాధించేవాడు అనమాట. ఈయన బంగారంతో తులసి దళాలు తయారు చేసి అవి ప్రతిరోజు భగవంతుడి పాదాల మీద అర్పించేవాడు అనమాట. ఈయనకి ఓసారి అంటే ఇలాగ చాలా కాలం అర్చించిన తర్వాత ఒకసారి ఆయనకి గర్వం వచ్చింది. అంటే నేను ఎంత గొప్పవాడిని, ప్రతిరోజు కూడా భగవంతుణ్ణి సేవించుకుంటున్నా, అర్చిస్తున్న బంగారు తులసి దళాలతో నేను అర్చిస్తున్న భగవంతుణ్ణి నాలాగెవరు సేవ చేయరు అని చెప్పేసి వెంకటేశ్వర స్వామితో చెప్పారనమాట. వెంకటేశ్వర స్వామి చాలా కాలం అంటే
ఆయన ఆవిర్భవించినటువంటి కొంతకాలం తర్వాత వరకు కూడా ఆయన మాట్లాడుతుండేవారు అనమాట. విగ్రహ రూపకంగా ఉంటూ కూడా మాట్లాడుతుండేవారు. భక్తులు అడిగేటటువంటి ప్రశ్నలకి ఆయన సమాధానం ఇస్తూ ఉండేవారు అనమాట. ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తి గారు స్వామికి అడిగారనమాట, స్వామి చూసారా, నేను నాకంటే గొప్ప భక్తుడు మీకు ఎవరు లేరు కదా, అసలు నేను పూజించినట్టు మిమ్మల్ని ఎవరిని పూజించరు కదా ఆ అని అంటాడనమాట. అంటే అవును అంటాడు స్వామి కూడా. తర్వాత రోజు ఎప్పుడైతే తొండమాన్ చక్రవర్తి భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడానికి వెళ్తాడో, ఆ గర్భ ఆ గర్భాలయానికి ఉన్నటువంటి ద్వారాన్ని తెరుస్తాడో, తెరిచేసరికి స్వామి యొక్క పాదాల దగ్గర చక్కగా తుడిచి కడిగి తులసి దళాలు అర్పించడం చూస్తాడనమాట. ఆ తులసి దళాలకి కొద్దిగా మట్టి అంటి ఉంటుందన్నమాట. అంటే అప్పుడే తులసి నుండి తుంచినటువంటి తులసి దళాల్ని, ఫ్రెష్ తులసి దళాల్ని స్వామికి అర్పించినట్టు ఉంటుంది అక్కడ. ఆయన ఆశ్చర్యపోతాడనమాట. ప్రతిరోజు నేను కదా మొట్టమొదటిగా భగవంతుని అర్చించేది, నాకంటే ముందుగా వచ్చి ఎవరు అర్చించారు, నాకంటే ముందుగా అర్చించినటువంటి వాళ్ళ పూజను మీరు ఎలా స్వీకరించారు అని అప్పుడు ఆయనకి గర్వభంగం అయిపోతుంది అనమాట. అరే, నేను నిన్నటి వరకు కూడా నేనే స్వామిని మొట్టమొదటిగా వచ్చి అర్చిస్తున్నాను, నా పూజలే స్వామి స్వీకరిస్తున్నారు, గొప్పగా అర్చిస్తున్నాను, బంగారు తులసి దళాలతో అర్చిస్తున్నాను అనేటటువంటి గర్వానికి లోనైపోయి మూర్ఖంగా ప్రవర్తించాను నేను అని మదన పడతాడు, పశ్చాత్తాపడి భగవంతుని అడుగుతాడనమాట, స్వామి నన్ను క్షమించండి, నా వల్ల నేను అహంకారానికి పోయాను, నాకంటే ఎవరు సరిగా అర్చించట్లేదు అనేటటువంటి భావంలో నేను ఉండిపోయాను, దయచేసి నన్ను క్షమించి మన్నించి నాకంటే ముందుగా వచ్చి మిమ్మల్ని అర్చించినటువంటి ఆ గొప్ప భక్తుడి యొక్క దర్శన భాగ్యాన్ని నాకు కల్పించండి, దయచేసి నాకు చెప్పండి ఆయన ఎక్కడ ఉంటారో, నేను వెళ్ళి ఆయన్ని దర్శించుకోవాలి, నేను ఇంత పెద్ద చక్రవర్తికే సాధ్యం కానటువంటి అర్చన ఒక వ్యక్తిగా సాధ్యమైంది అంటే, నాకంటే ముందుగా వచ్చి అర్చించాడు అంటే ఆయన ఎంతో గొప్ప వ్యక్తి, ఎంతో నాకంటే గొప్ప చక్రవర్తి అయి ఉండవచ్చు, దయచేసి నాకు ఆయన ఎక్కడుంటారో చెప్పండి, నేను వెళ్ళి దర్శించుకుంటానని తొండమాన్ చక్రవర్తి అంటారనమాట. అనగానే వెంకటేశ్వర స్వామి ఏమంటారంటే సరే అని చెప్పి పలానా ఊర్లోకి వెళ్ళు, అక్కడ ఉంటాడు ఆయన అని చెప్పి చెప్తారు. చెప్పగానే ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తి ఆ తిరుమలకి దగ్గరలో సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఊరికి వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళి వెతుక్కుంటూ ఆ భక్తుడి ఇంటికి వెళ్దామని వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళేసరికి అక్కడ అన్ని కుండలు పెట్టి ఉంటాయన్నమాట. ఆయన కుమ్మరి పని చేస్తుంటారనమాట. అంటే కుమ్మరి పని, కుండలు అవి తయారు చేసి మట్టి పాత్రలు అవన్నీ తయారు చేస్తుంటారనమాట. ఈయన ఆశ్చర్యపోతారు, నేనేదో చక్రవర్తి అనుకున్నాను, ఇదేంటి ఇక్కడ ఉంది అంటే, మేబీ ఆ చక్రవర్తి ఇక్కడికి వస్తుంటాడేమో అనుకుంటాడనమాట. తను లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ చక్రవర్తి ఎవరు ఉండరు, ఒక ఆయన మట్టి పాత్రలు తయారు చేస్తుంటారనమాట. ఆయన అడుగుతారనమాట, ఇక్కడికి ఎవరైనా రాజు వచ్చారంటే, లేదండి ఇక్కడికి ఎవరు రాజు రాలేదు, అంటే మరి ఇది ఎవరిది ఇల్లు అంటే, ఇది నాదే ఇల్లు, నేనే ఇక్కడ ఉంటాను, నేను మా భార్య ఇక్కడ ఉంటాం మేమంతా అంటే, ఓహో అలాగా, మీరు భగవంతుని ఆరాధిస్తారా ప్రతిరోజు అంటే, అవునండి మేము లేవగానే ప్రతిరోజు భగవంతుని ఆరాధించిన తర్వాతనే మేము ప్రసాదం స్వీకరిస్తాం, మా పనులన్నీ చేసుకుంటామని అంటాడనమాట భక్తుడు. అనగానే ఎక్కడ ఆరాధిస్తారు నాకు చూపెట్టండి అంటాడు. అనగానే వాళ్ళ ఇంట్లో లోపలికి తీసుకెళ్తే చిన్న ఒక గూడు ఉంటుందన్నమాట. ఆ గూడులో చెక్కతోటి చేసినటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి ఒక విగ్రహం ఉంటుంది. ఆ విగ్రహం దగ్గర తులసి దళాలు ఉంటాయన్నమాట. కొద్దిగా మట్టి అంటినటువంటి తులసి దళాలు ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు తొండమాన్ చక్రవర్తి ఆశ్చర్యపోతాడనమాట. ఆశ్చర్యపోయి గుండెలు బాదుకుంటాడు. నేనెంత మూర్ఖుణ్ణి, నేను తప్ప భగవంతుణ్ణి ఎవరు అంత గొప్పగా పూజించారని అనుకున్నాను, కానీ ఒక సామాన్యుడు భక్తితోటి ఆరాధిస్తే స్వామి స్వీకరిస్తున్నాడు. సో భగవంతునికి కావాల్సింది భక్తి అని అనుకుంటాడనమాట. అనుకొని ఆ కుమ్మరి ఆయన ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన ప్రతిరోజు స్వామికి అర్చించి ఒక మట్టి పాత్రలో, ఒక విరిగిపోయిన కుండ మామూలుగా ఇలా ఉంటుంది కదా, విరిగిపోతే ఒక గిన్నెలాగా తయారవుతుంది. అలాంటి దాంట్లో పెరుగన్నం పెట్టి భగవంతునికి బాలభోగం పెడుతుంటాడు అన్నమాట ప్రతిరోజు. అది చూసి తొండమాన్ చక్రవర్తి, నేను పంచభక్ష పరమాన్నాలు పెడితే స్వామి స్వీకరించలేదు,
కానీ భక్తుడు భక్తితోటి అసలు ఆయన ఎన్నడైనా ఎప్పుడైనా తిరుమల వచ్చాడో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అతను నివేదించినటువంటి పదార్థాన్ని స్వామి స్వీకరించారని అప్పటి నుండి తిరుమలలో ఒక సాంప్రదాయం ఏర్పాటు చేశారనమాట. భగవంతునికి మొట్టమొదట ఉదయం పూట బాలభోగము, మన చద్దన్నం, పెరుగన్నం ఒక మట్టి పాత్రలోనే నివేదన చేస్తారనమాట. అలాగా ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తికి గర్వభంగమైంది. కానీ ఈయన తొండమాన్ చక్రవర్తి చాలా గొప్ప భక్తుడు. అయితే ఓసారి ఏం జరిగింది, ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తి దగ్గరికి ఆయన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు వస్తాడు. తన భార్య, 2 పిల్లల్ని తీసుకొని వస్తాడు. వచ్చి, రాజా, నేను ముఖ్యమైన పని మీద కొన్ని తీర్థయాత్రలు చేయాల్సి వస్తుంది. నా భార్య గర్భంతో ఉంది. అయితే నేను ఖచ్చితంగా గర్భంతో ఉన్నప్పుడు వదిలి వెళ్ళకూడదు. కానీ నాకు అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడింది వెళ్ళాల్సినటువంటి. కాబట్టి నా భార్యకి ఏదైనా ఆపద వస్తుందేమో అని భయం ఉంది. నేను ఎవరిని నమ్మలేను. నా భార్య చాలా అందంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీ సంరక్షణలో ఉంచుదామని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. మీ సంరక్షణలో ఉంటే తాను చాలా ఎలాంటి ఆపదలు లేకుండా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను నమ్ముతున్నాను. దయచేసి కొద్ది కాలం పాటు మా భార్యని మీ సంరక్షణలో ఉంచుకోగలరా మీరు అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. అడగానే తొండమాన్ చక్రవర్తి ఏమంటారు, తప్పకుండా, అయ్యో, మీలాంటి బ్రాహ్మణులకు సేవ చేస్తే మాకు భగవంతుని యొక్క కృప దొరుకుతుంది. మీకు సేవ చేసే కంటే మహద్భాగ్యం మాకు ఇంకేముంటుంది. తప్పకుండా మీ భార్యా పిల్లల్ని నేను చక్కగా ఎవరి దృష్టి పడకుండా నేను వాళ్ళని కాపాడుతాను. నా స్వయం పర్యవేక్షణలో వాళ్ళని కాపాడుతానని చెప్పి మాటిస్తాడు. మాటిచ్చి ఇంకా బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళిపోతాడు. వీళ్ళని, ఈ బ్రాహ్మణుడి యొక్క భార్య పిల్లల్ని ఒక మంచి ఇంటిలో ఆయన వాళ్ళని దాంట్లో ఉండమని చెప్పి చెప్తాడు. ప్రతిరోజు కూడా భోజనము అదంతా పంపిస్తుంటాడనమాట. అయితే ఎవరైనా రాజుకి తెలియకుండా వెళ్ళి వాళ్ళని ఎవరైనా ఏమన్నా అంటారేమో అని చెప్పేసి ఆ ఇంటికి తాళం వేసి వాళ్ళకి ఏమేం కావాలో అందజేసి మళ్ళీ ఆ ఇంటికి తాళం వేసి, మీరు ఇందులో ఉండండి, మీకు ఏం కావాలో మేము వచ్చి చూసుకుంటామని చెప్పి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారనమాట. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆహారాన్ని అందించాలి అంటే ఓ నెల రోజులకు సంబంధించినటువంటి సామాన్లన్నీ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు. ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ నెల తర్వాత మళ్ళీ నెల రోజులకు సంబంధించినటువంటి సామాన్లన్నీ వాళ్ళకి ఇచ్చేయడం, ఇట్లా జరుగుతుందన్నమాట. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తి మర్చిపోతాడు వాళ్ళకి సామాన్లు పంపించడం. వాళ్ళకి బయటకు వద్దామంటే రాలేరు. ఎందుకంటే ఈ ఇంటికి తాళం వేసింది బయట నుండి. సో వాళ్ళు పాపం ఆహారం అయిపోయి వాళ్ళు పిలిస్తే అందులోని పిలిస్తే ఎవరికి వినపడదు. వాళ్ళ ఆకలితోటి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టారు. చాలా కాలం అయిన తర్వాత ఈ బ్రాహ్మణుడైతే ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తి దగ్గర వాళ్ళ భార్య పిల్లల్ని వదిలిపెట్టారో ఆయన తిరిగి వస్తాడు. వచ్చి అడుగుతారు, రాజా, నా భార్య పిల్లలకి క్షేమమా అని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు గుర్తొస్తుంది తొండమాన్ చక్రవర్తికి, అయ్యో, ఈయన వీళ్ళ భార్య పిల్లల్ని నా సంరక్షణలో ఉంచి వెళ్ళాడు. నేను కొంతకాలం వరకు వాళ్ళకి ఆహార ధాన్యాలన్నీ పంపించాను, తర్వాత మర్చిపోయాను. ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో నాకు తెలియదు అని ఆయనకి చెమటలు పడతాయన్నమాట. అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే, దయచేసి క్షమించండి, చక్కగా ఉన్నారండి, చాలా చక్కగా ఉన్నారు, మీరు మా ఆతిథ్యంలో ఉండండి, నేను వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో తీసుకొని వస్తాను అని చెప్పేసి ఈ తొండమాన్ చక్రవర్తి వెళ్తాడు ఎక్కడైతే వాళ్ళని పెట్టారో. అక్కడికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి చూసేసరికి అస్థిపంజరాలు ఉంటాయి అక్కడ. వాళ్ళకి ఆకలికి అలమటించి చాలా కాలం వరకు ఆహారం తినక శరీరం మొత్తం శుష్కించిపోయి ఇంకా ఎముకలు మిగిలిపోయి ఉంటాయి అక్కడ. ఈయనకి ఇంకా పిడుగుపడ్డట్టు అయిపోతుంది అనమాట. ఆయనకి ఏం చేయాలో తెలియదు. పరిగెత్తుకుంటూ వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెళ్తారనమాట. వెళ్ళి, స్వామి, నా వల్ల పెద్ద అపరాధం జరిగిపోయింది. నేను నా మతిమరుపు వల్ల, నా అశ్రద్ధ వల్ల ఒక బ్రాహ్మణుడి యొక్క భార్య పిల్లలు ఈరోజు అస్థిపంజరాలు అయిపోయారు. ఇప్పుడు నేను ఆయనకి వాళ్ళని అప్పగించాలి. నాకేం చేయాలో తోచట్లేదు. దయచేసి నన్ను ఈ ఆపద నుండి కాపాడండి. ఆ బ్రాహ్మణుడికి గనుక నేను భార్య పిల్లల్ని మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వలేదనుకో, ఆయన నా వంశం మొత్తాన్ని శపించేస్తాడు.
శపించడం అటుంచి ఒక బ్రాహ్మణుడిని రక్షించడం అనేటువంటిది రాజు యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం. నేను నా వల్ల ఒక బ్రాహ్మణుడి యొక్క భార్య పిల్లలు చనిపోయారంటే నాకు మీ భక్తికి దూరం అయిపోతానేమో అని నాకు చాలా బెంగగా ఉంది. నేనేం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదని అంటాడని శరణాగతి తీసుకుంటాడనమాట. భగవంతుడి శరణాగతి తీసుకోగానే స్వామి అంటారనమాట, ఎంత మూర్ఖంగా ప్రవర్తించావు, అది నీ యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం. ఆయన బ్రాహ్మణుడా వేరే వాళ్ళ అది అటుంచు, కానీ ఆ ఎవరినైతే కాపాడుతా అని నువ్వు మాటిచ్చావో వాళ్ళని కాపాడటం, వాళ్ళని గుర్తు పెట్టుకొని వాళ్ళ యొక్క యోగక్షేమాలని చూసుకోవడం నీ యొక్క బాధ్యత. నీ బాధ్యతని నువ్వు ఈరోజు విస్మరించావు, చాలా పెద్ద తప్పు చేశావు నువ్వు అని అంటాడనమాట. స్వామి నన్ను క్షమించండి, నన్ను ఈ ఆపద నుండి బయటపడేనంటే అప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి ఏమంటారంటే, సరే అని చెప్పి నువ్వు ఆ బ్రాహ్మణుడి యొక్క భార్యా పిల్లల యొక్క అస్థిపంజరాలు తీసుకొని మన కపిల తీర్థంలో పుష్కరిణి ఉంటుంది, దాంట్లో ఒక్కసారి మునిగి లేవు, అందులో ఒకసారి మునిగి లేవు అని చెప్తారనమాట. చెప్పగానే ఈయన కపిల తీర్థానికి వెళ్ళి ఆస్తి పంజరాలను తీసుకుని వెళ్ళి దాంట్లో ఒకసారి ముంచి బయటకు తీస్తారు. తీయగానే మళ్ళీ వాళ్ళు పూర్ణ శరీరంతో చక్కగా అందంగా తయారైపోతారనమాట. అప్పుడు ఆయన స్వామి నన్ను కాపాడారని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళి ఆ బ్రాహ్మణుడికి వాళ్ళ భార్య పిల్లల్ని అప్పగించడం జరుగుతుంది. కానీ భగవంతుడు క్షమిస్తాడు, కానీ ఆయన మాట్లాడడం మానేస్తారనమాట తొండమాన చక్రవర్తితో. అప్పటి నుండి స్వామి మళ్ళీ మాట్లాడలేదు. ఎందుకంటే ఆయన నా భక్తుడు, అలాగే ఒక చక్రవర్తితో బాధ్యత ఆయన మీద ఉంది, కానీ ఆయన కర్మని సరిగా చేయలేదు, ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతని సరిగా నిర్వర్తించలేకపోయాడు అనే బాధతోటి ఇంకా స్వామి మాట్లాడలేదని, కానీ ఆపద నుండి బయటపడేశాడు. సో అలాగా మనం ఏదైనా ఎప్పుడైనా తెలిసి తెలియక అశ్రద్ధ వల్ల తప్పు చేస్తే భగవంతుని యొక్క శరణాగతి తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా మనకి దాని నుండి విముక్తి దొరుకుతుంది. అలాగా భక్తుల జీవితంలో భగవంతుడు ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళని ఆపదల నుండి బయటపడేశారో మనకి తొండమాన్ చక్రవర్తి గారి యొక్క చరిత్ర ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. మనకి భక్తి చేస్తుంటాం మనము, ఏమిచ్చాడు నీకు భగవంతుడు, ఎందుకు భక్తి చేస్తారు, ఎందుకు ఇప్పుడే ఏదో చాదస్తం, మీరు మరీ చాదస్తం ఎక్కువైపోయింది, ఇంత నామాలు పెట్టుకొని ఆ బ్యాగ్ పట్టుకొని జపం చేయడము ఏంటి, ఎవరైనా ఈ కాలంలో ఎవరైనా చేస్తున్నారా అని అనే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ భగవద్గీతలోని ఈ శ్లోకము వచ్చే కొన్ని ఇంకా 2 తర్వాత శ్లోకాలన్నీ కూడా మొహం మీద కొట్టేటటువంటి సమాధానాన్ని ఇచ్చేటటువంటి శ్లోకాలు అనమాట. ఎందుకంటే మనుష్య జీవితము ప్రతినిత్యం కూడా మనము ధార్మికమైనటువంటి అలాగే నీతి నిజాయితీతోటి బతికేటటువంటి పరిస్థితులు ఉండవు. కొన్నిసార్లు మన వల్ల కావచ్చు, మన చుట్టుప్రక్కల వల్ల కావచ్చు, లేదంటే మనం ఉన్నటువంటి వాతావరణం వల్ల కావచ్చు, ఏదో ఒక విధంగా మనము ప్రేరణ పొంది కొన్నిసార్లు అడ్డదారులు తొక్కే అవకాశం ఉంది. వాటన్నిటి నుండి బయటపడాలంటే మన వల్ల కాదు అది. మనకేం తెలుసు మనకి ఏ ఆపద వస్తుందో. ఏదైనా ఆపద వస్తుంది, నేను పలానా రోజు పలానా టయానికి నేను తప్పు చేస్తాను అని నాకు తెలిస్తే ఆ టైంకి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా పూజ గదిలో కూర్చొని జపం చేసుకుంటూ కూర్చుంటా. నాకు తెలుస్తుందా ఏమన్నా? తెలుస్తుందా? తెలియదు మనకి. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మనమే ఎప్పుడు ఏ గుణానికి, ఏ రజోతమో గుణానికి లోనైపోయి ఏం చేస్తామో మనకు తెలియదు. అందుగురించి ప్రతినిత్యం భగవంతుని యొక్క జపంలో, భగవంతుని యొక్క స్మరణలో ఉంటే ఎంతో కొంత మనము కాపాడబడతాం అన్నమాట. అందుకే భగవంతుడు తర్వాత శ్లోకంలో చక్కగా చెప్పారనమాట. ఏమని చెప్పారంటే, నాతో పాటు అందరు చెప్పండి. సమోహం సర్వభూతేషు నామే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః యో భజంతు తే మాం భక్త్యా
మైతే తేషు చాప్యహం. మైతే తేషు చాప్యహం. కళావతి మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. అనువాదము. నేనెవరిని ద్వేషింపను, ఎవరి ఎడను పక్షపాతమును కలిగి ఉండను. నేనందరి ఎడను సమానుడను. కాని భక్తితో సేవ చేయువాడు నాకు మిత్రుడై నా యందుండును, మరియు నేనును అతనికి మిత్రుడనై ఉండును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. తర్వాత ఉషారాణి మాతాజీ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీకృష్ణుడు సర్వుల పట్ల సమభావము గలవాడైన సో మరియు అతనికి ఎవరును ప్రత్యేక మిత్రులు కానిచో తన దివ్య సేవ యందు సదా నెలకొని ఉండేటి భక్తుల ఎడ అతడు ఎందుకు క్షమింపవచ్చును. కానీ వాస్తవమునకు ఇది సహజమే, కానీ భేదభావము కాదు. ఉదాహరణకు ఈ భౌతిక జగత్తునందు ఎవరైనాను గొప్ప దాతయని పేరుగాంచినప్పటికీ వారు తమ సంతానము ఎడ ప్రత్యేక శ్రద్ధను కలిగి ఉండును. అదే విధముగా వివిధ రూపముల్లోనున్న సర్వజీవులను సంతానముగా భావించి వారి జీవితావసరములకు కావలసిన వాటినన్నిటినీ భగవానుడు ఉదాహరణముగా సమకూర్చును. భూమి అని గాని, కొండ అని గాని, జలము అని గాని ఎట్టి భేదభావము లేకుండా వర్షించు మేఘము వంటివాడు దేవాది దేవుడు. అయినను తన భక్తుల పట్ల అతడు ప్రత్యేక శ్రద్ధను కలిగి ఉండును. అట్టి భక్తులే ఈ శ్లోకమునందు పేర్కొనబడిరి. వారెల్లప్పుడూ కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొని ఉండుటసే అట్టి భక్తులు సదా శ్రీకృష్ణుని అందే స్థితిని కలిగి ఉందురు. కనుకనే కృష్ణ చైతన్యము అను పదము అట్టి చైతన్యమునందున్న మహాత్ములే శ్రీకృష్ణుని యందు నిలిచి ఉన్నట్టి వారని సూచించుచున్నది. భగవానుడిక్కడ మైతే వార్ నా యందున్నారు అని స్పష్టంగా చెప్పుచున్నాడు. సహజంగా భగవానుడు కూడా వారి యందుండును. ఇట్టి పరస్పరానుభవమే ఈ హే యదా మాం ప్రపద్యంతే తాం స్థైదైవ భజామ్యహం 4.11 అను భగవానుని వాక్యములను కూడా వివరించను. నన్ను ఎవరు ఏ విధంగా శరణు పొందుచున్నారో తదానుగుణముగా నేను వారి పట్ల శ్రద్ధ వహింతును అని దాని భావము. భగవానుడు మరియు భక్తుడు ఇరువురును చైతన్యవంతులైనందున వారి నడుమ ఇట్టి దివ్య పరస్పరానుభూతి ఆశ్రయత్వము సమంజసమే. ఉదాహరణకు ఒక వజ్రము బంగారపు ఉంగరములో పొందగబడినప్పుడు అది మిక్కిలి ఆకర్షణీయముగా కనిపించును. బంగారం శ్లాఘింపబడుటయే కాకుండా అదే సమయమున వజ్రము కూడా శ్లాఘింపబడును. వాస్తవమునకు భగవానుడు మరియు జీవుడు ఇరువురును సర్వదా ప్రకాశమానులై ఉందురు. జీవుడు దేవాది దేవుణ్ణి సేవించుటలో ఆసక్తుడైనసో బంగారం వలె శోభించును. భగవానుడు వజ్రము వంటివాడు కనుకనే ఈ కలయిక మిక్కిలి సుందరముగా నుండును. శుద్ధ స్థితి యందు నెలకొనినట్టి జీవులే భక్తులు అనబడుదురు. దేవాది దేవుడు తన భక్తులకు తానే స్వయంగా భక్తుడగును. భక్తులు మరియు భగవాను నడుమ ఇట్టి పరస్పర వినిమయ సంబంధము లేనిసో సాకార తత్వము కూడా లేనట్లే. నిరాకార తత్వమున భగవానునికి మరియు భక్తునికి నడుమ లేని అట్టి దివ్య పరస్పర సంబంధము అనున్నది సాకార తత్వము నందుండును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంకెవరికైనా అవకాశం ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. కల్పన మాతాజీ ఈ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. దండ ప్రణామం. భగవానుడు కల్పవృక్షము వంటివాడును. ఉదాహరణకు తరచుగా ఇవ్వబడుచుండును. ఈ కల్పవృక్షము నుండి ఎవరు ఏది కోరినో భగవానుడు దానిని సమకూర్చుచుండును. ఇక్కడ అట్టి అభిప్రాయమునకు సంపూర్ణ వివరణ లభించుచున్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ భక్త పక్షపాతిగా పేర్కొనబడినాడు. భక్తుల పట్ల భగవానికి గల ప్రత్యేక కృపకు ఇదియే నిదర్శనము. భక్తుల పట్ల భగవానుడు చూపెడు
ఆ భావము ప్రేమ వినిమయము కర్మ సిద్ధాంతమునకు లోబడి ఉండునదిగా ఎన్నడూనూ పరిగణింపరాదు. అది భగవానుడు మరియు భక్తులు నిలిచియుండేటి దివ్య స్థితికి సంబంధించింది. కనుకనే భగవానుని భక్తియుక్త సేవ ఈ భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించిన కార్యకలాపము కాదు. అది సచ్చిదానంద పూరితమై ఉండునట్టి ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందలి భాగము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అయితే భగవంతుడు ఎవరైతే ఆ ఆ విధంగా శుభ అశుభ యత్కరోసి యదశ్నాసి యజ్జుహోసి తపస్యతి కౌంతేయ తత్కురు స్వామదర్పణం, అలాగే శుభాశుభ ఫలైరేవ మోక్షసే కర్మదని ఎవరైతే సమస్తం కూడా భగవంతునికి అర్పించాలనేటటువంటి బుద్ధితో జ్ఞానంతో ఉంటారో, శుభాశుభ ఫలితాలన్నిటిని కూడా భగవంతునికి అర్పించాలనే శరణాగతితో కూడుకున్నటువంటి బుద్ధితో జ్ఞానంతో ఉంటారో, అట్టి భక్తులకి భగవంతుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధని చూపిస్తానని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. అదే మనకి భక్తిలో ఉన్నటువంటి ఈ భగవద్భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇదొక భగవంతుడు ఇస్తున్నటువంటి గ్యారంటీ అనమాట. భక్తి చేస్తే ఎలాంటి ప్రత్యేక స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్, విఐపి ట్రీట్మెంట్ ఎలా దొరుకుతుందో భగవంతుడు చెప్తున్నారంట. అందరూ నా పిల్లలే, అందరూ నా వాళ్ళే, అందరూ నా సృష్టి. కానీ ఎవరైతే నన్ను మెప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారో, నన్ను భక్తి చేస్తారో వాళ్ళకి నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి వాళ్ళ యందు నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ వహిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే మనకి శిల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు కదా 4వ అధ్యాయంలో, ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తతైవ భజామ్యహం, ఎవరు నన్ను ఏ విధంగా భజిస్తారో పూజిస్తారో వాళ్ళకి నేను ఆ విధంగా అనుగ్రహిస్తాను. మనకి సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఆరాధనలు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ప్రత్యేకమైనటువంటి కృష్ణ ఆరాధన, శ్రీకృష్ణ ఆరాధన అనేటటువంటి సాధనని మాత్రమే మనం ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ఆశ్రయించి దీన్నే ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే, భగవంతుడు ఇచ్చినవే అన్ని ఆరాధనలు, వ్రతాలు, నోములు అన్ని కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహమే. కొన్నేమో డైరెక్ట్ గా ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లేటివి, కొన్నేమో ఇండైరెక్ట్ గా చాలా కాలం తర్వాత క్రమక్రమంగా మెల్లమెల్లగా బహుశా ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లేటటువంటివి. ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి శ్రద్ధ, నమ్మకము, భక్తి మనని తొందరగా భగవంతుని చేరుకోవాలి అనేటటువంటి ఆ ఆకాంక్ష డైరెక్ట్ గా ఆయన్ని మనం ఆరాధించేటటువంటి సాధనల వైపు మనని మళ్ళిస్తుంది. అది కాకుండా మనకి భౌతికపరమైనటువంటి వాంఛలు తీవ్రంగా ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు మనము తొందరగా భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి, భగవంతుని సేవించాలి అనేటటువంటి ఆలోచనలు మనకి రావు. అప్పుడు మనము ఇతర సాధనాలని మనము ఆశ్రయిస్తాం అన్నమాట. ఇతర వ్రతాలను వీటిని ఆశ్రయించి వాటిని పాటిస్తూ ఉంటామట మెల్లమెల్లగా. ఎందుకంటే అది చేస్తే నాకు అది తీరుతుంది, ఇది చేస్తే నాకు ఈ కోరిక తీరుతుంది అనేటటువంటి భావనలో ఉంటాం కాబట్టి అవి ఆశ్రయిస్తామన్నమాట. సో వాళ్ళందరూ కూడా మంచి వాళ్ళే, కానీ వాళ్ళందరికంటే కూడా ఎవరి యందు భగవంతుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధతో ఉంటారంటే, డైరెక్ట్ గా ఎవరైతే భగవంతుని మెప్పించాలనేటటువంటి భావనతో ఉంటారో, భగవంతునితోని భక్తి యుత సేవ అనేటటువంటి సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకొని సాధన చేస్తారు, వాళ్ళ ఏదో ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఉంటుందంట. సరే, మహాభారత యుద్ధం జరిగే కంటే ముందు మన యుద్ధంలో గెలవాలని చెప్పి ఒక ఆశయంతోటి, కోరికతోటి దుర్యోధనుడు ఒక యజ్ఞం మొదలు పెడతాడనమాట. ఓకే, ఎవరికి అంటే పితృదేవతలకి యజ్ఞం మొదలు పెడతారు. మనకి ఏదన్నా భౌతిక జగత్తులో ఏదన్నా తొందరగా సంప్రాప్తించాలి అంటే పితృదేవత ఆరాధన చేస్తే తొందరగా అది సిద్ధిస్తుంది మనకని చెప్పి ఒక నమ్మకం ఉంది. ఓకే, అయితే అందు గురించని ఈ దుర్యోధనుడు ఏం చేస్తాడంటే, ఆ పితృదేవతల్ని ఆరాధిద్దాం, వాళ్ళకి యజ్ఞం చేద్దామని చెప్పి పితృదేవతల్ని ఆరాధించడానికి మంచి రోజు ఏదంటే అమావాస్య. ప్రతి అమావాస్య, నెలలో ప్రతి అమావాస్య రోజు గతించినటువంటి మన పితృదేవతలు మనము వారికి ఏదైనా తర్పణలు ఇస్తామా అని ఎదురు చూస్తుంటారనమాట.
అందు గురించని అందరూ జలతర్పణలు అవి ఇస్తూ ఉంటారు. అయితే ఆ దుర్యోధనుడు ఏం చేస్తాడు, పితృదేవతలను ఆరాధిస్తే నేను యుద్ధంలో విజయం సాధిస్తానని చెప్పి ఆ ఇది మన తెలుసుకుంటాడు. అది కూడా ఎవరి దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంటాడంటే సహదేవుడి దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంటాడు అనమాట. సహదేవుడు చాలా, ఆయనకి జ్యోతిష్ శాస్త్రం మీద చాలా గొప్ప అవగాహన ఉంటుంది. అయితే దానికి ముహూర్తం కూడా సహదేవుడు ఆ, ని పెట్టమని చెప్తే ఆయన పెడతాడనమాట. పెట్టిన తర్వాత కృష్ణుడు అడుగుతాడు సహదేవుని, ఏమయ్యా సహదేవా, మిమ్మల్ని చంపడానికే కదా ఆయన ఆ, యుద్ధం చేస్తా అని చెప్పింది, యుద్ధానికి ఆ, మిమ్మల్ని సంహరించడానికి కదా, మీ రాజ్యాన్ని మొత్తం తీసుకోవడానికి కదా ఆయన యుద్ధం మొదలు పెట్టింది. అలాంటి ఆయన యుద్ధంలో గెలవాలని ఓ యజ్ఞం చేస్తా అంటే నువ్వు ఎట్లా ముహూర్తం పెడతావంటే సహదేవుడు అంటాడు, అయ్యా కృష్ణ, నేను జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో నాకు మంచి పట్టుంది, అందరు నన్ను సలహాలు అడుగుతారు, నేను అందరికీ సలహాలు ఇస్తుంటాను, అది నా ధర్మము. ఇప్పుడు ఆయన కూడా వచ్చి నన్ను సలహా అడిగాడు, నా శత్రువు కావచ్చు మిత్రువు కావచ్చు ఎవడైనా సరే, నాకు తెలిసినటువంటి విద్య నేను ఆ, వారు ఒక ముహూర్తం పెట్టమని అడిగినప్పుడు నాకు తెలిసిన విద్యలో నుండి ఆ జ్ఞానంతో నేను వాళ్ళకి సహాయం చేయకపోతే అది ఇంకా నేను నేర్చుకున్నటువంటి విద్యకి అర్థమే లేదు కదా. కాబట్టి నా కర్తవ్యము, నాకు తెలిసింది ఆయనకు చెప్పడం నా కర్తవ్యం, నేను చెప్పాను. దానివల్ల ఏ ఫలితం వస్తుందో భగవంతుడు మీరు ఉన్నారు, మీరు చూసుకుంటారు, కాబట్టి నాకేం భయం లేదని అంటాడనమాట. అప్పుడు కృష్ణ ఏం చేస్తారంటే ఆ అయితే రేపు అమావాస్య, కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు, ముందు రోజే ఆయన కూడా పితృదేవతలకి యజ్ఞం చేస్తుంటాడు అనమాట. దుర్యోధన చూస్తాడు, చూసి అదేంటి కృష్ణ ఈ రోజే యజ్ఞం చేస్తున్నాడంటే, అమ్మ కృష్ణ ఇంత గొప్ప వ్యక్తి యజ్ఞం ఈ రోజు చేస్తున్నాడంటే ఆ ఈ రోజే అమావాస్య అని చెప్పేసి దుర్యోధనుడు కూడా యజ్ఞం చేస్తాడనమాట ఆ రోజు. ఇప్పుడు కృష్ణుడు పితృదేవతలకి ఉద్దేశించి యజ్ఞము చతుర్దశి రోజు చేస్తున్నాడు. చేస్తుంటే సూర్యచంద్రులు ఇద్దరు కూడా ఆశ్చర్యపోతారు, అదేంటి ఇంత జ్ఞాని, పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞాని, భగవంతుడి సాక్షాత్ భగవంతుడే అమావాస్య రోజు చేయాల్సినటువంటి యజ్ఞాన్ని చతుర్దశి రోజు చేస్తున్నాడు, ఇదేంటి అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు. ఇదేమైనప్పుడు కూడా దుర్యోధను కూడా ఏం చేస్తాడంటే, సరే ఆయన ఫాలో అయిపోదామని చెప్పి ఆయన కూడా యజ్ఞం చేస్తాడు. యజ్ఞం అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఈ సూర్యచంద్రులు కృష్ణుని అడుగుతారనమాట, కృష్ణ కృష్ణ, రేపు అమావాస్య కదా, మీరు ఈ రోజు ఎందుకు యజ్ఞం చేస్తారంటే కృష్ణుడు అడుగుతాడు, వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తాడు, ఏమనంటే అమావాస్య అంటే ఏంటి, అమావాస్య ఎలా సంభవిస్తుంది అని అడుగుతాడనమాట. ఎలా సంభవిస్తుంది అమావాస్య చెప్పండి. హరే కృష్ణ. రామకథలో 15 రోజులు పౌర్ణమి, 15 రోజుల తర్వాత అమావాస్య అలాగని అంటారు ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్, రైట్. ఓకే, సో చంద్రుడు క్షేమైపోతాడు. అంటే చంద్రుడు పరిపూర్ణంగా కనిపించకుండా అయిపోయినప్పుడు అప్పుడు అమావాస్య జరుగుతుంది. అయితే ఎప్పుడైతే సూర్యచంద్రులు ఒకే స్థితిలోకి వస్తారో అప్పుడు చంద్రుడు కనిపించడు అనమాట. అప్పుడు ఆ తిథిని అమావాస్య అంటారనమాట. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చెప్తారంటే, ఇప్పుడు మీరిద్దరు కూడా ఎదురెదురుగా ఉన్నారు, అంటే మీరు ఒకే స్థితిలోకి వచ్చారు, కాబట్టి ఇదే అమావాస్య, నేను ఇదే అమావాస్యగా ఈరోజు నేను యజ్ఞం చేశానని చెప్పి కృష్ణుడు అంటారనమాట. అంటే తెలివిగా అది అమావాస్య కానప్పటికీ కూడా లాజికల్ గా దాన్ని అమావాస్యలాగా ప్రూవ్ చేశారనమాట కృష్ణుడు. సూర్యచంద్రులు ఒకే కక్షలోకి వచ్చారు కాబట్టి ఇదే అమావాస్య, అందుకని ఈ రోజు చేశానని చెప్పేసి చెప్తాడనమాట. కానీ అక్కడ దుర్యోధనుణ్ణి మిస్డైరెక్ట్ చేయడానికి చేసినటువంటి క్రతువుని ఆయన మంచిగా చక్కగా లాజికల్ గా ప్రూవ్ చేశాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ దుర్యోధనుడు ఆయన కృష్ణుడు చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ రోజు అమావాస్య అనుకుని ఆయన చేసేసాడు. అమావాస్య రోజు చేస్తుంటే ఆయనకి విజయం వచ్చేది, కానీ అమావాస్య రోజు చేయలేదు, ఆయన చతుర్దశి రోజు చేశాడు. చేయడం వల్ల ఆయన యజ్ఞం బాగానే చేశాడు, కానీ అది ఇవ్వాల్సినటువంటి ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు భగవంతుడు తన భక్తుల యందు, ఈ పాండవుల యందు ప్రత్యేక శ్రద్ధ ఉంది కాబట్టి భగవంతుడు దాన్ని గ్రహించి వాళ్ళకి ఆపద రాకుండా ఉండాలి అని చెప్పి ఈ దుర్యోధను మిస్డైరెక్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు చేసేటటువంటి యజ్ఞం అది ఎవరికైనా కావచ్చు, అది యజ్ఞం. కానీ మనకి ఆ భగవంతుడు ఈ ఈ అధ్యాయంలోనే చెప్పారు, మనకి 9వ అధ్యాయంలోనే
ఒక విషయం చెప్పారు యజ్ఞానికి సంబంధించి. ఏం చెప్పారు చెప్పండి, గుర్తు చేయండి, ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధనః. ఆ, అది 3వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. 9వ అధ్యాయంలో ఇంకొక యజ్ఞం గురించి ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పారు స్వామి. యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మి. అది 10వ అధ్యాయంలో చెప్పారు. అదే అహం క్రతుర్ అహం యజ్ఞ స్వదాహం అహమౌషధం అహం మంత్రం అహమేవాజ్యం అని ఈ అధ్యాయంలోనే మనకి కృష్ణ ఈ శ్లోకాల కంటే ముందు 15-16 శ్లోకంలో చెప్పారనమాట. ఏమని అంటే అహం క్రతుర్ అహం యజ్ఞ స్వదాహం అహం ఔషధం అహం మంత్రో అహమేవాజం అహం అగ్నిర్ అహం హుతం పితాహమస్య జగతో మాతాదాత పితామహ వేద్యాం పవిత్రం ఓంకార రుక్సామై జురేవచ. నేనే యజ్ఞాన్ని, యజ్ఞాల్లో వాడే ఔషధాన్ని నేనే, యజ్ఞాల్లో చెప్పే మంత్రాన్ని నేనే, యజ్ఞాల్లో మీరు ఇచ్చేటటువంటి హవిష్యుని నేనే, యజ్ఞాల్లో మీరు హవిష్యు స్వీకరించేది నేనే. నేనే ఈ సమస్త లోకాలకి పితాహమస్య జగతో మాతాదాత పితామహ, నేనే ఈ సమస్త లోకానికి తండ్రి వంటి వాణ్ణి, తల్లి వంటి వాణ్ణి, పితామహ తాత వంటి వాణ్ణి అని ఈ అధ్యాయంలోనే మనకి భగవంతుడు చెప్పాడనమాట. ఓకే, ఎవరిని ఉద్దేశించి యజ్ఞం చేసినప్పటికీ కూడా ఆ యజ్ఞం అనే పూర్తి సంపూర్ణమైనటువంటి క్రతువు భగవంతుడే. ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు ఆయన యజ్ఞం చేశాడు, ఆయన కూడా భక్తుడే. అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే డైరెక్ట్గా కాదు. యజ్ఞం అనేటటువంటి మన సనాతన ధర్మం ప్రతిపాదించినటువంటి ఒక సాత్వికమైనటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో భగవంతుని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఇచ్చినటువంటి కర్మయే యజ్ఞం. ఇప్పుడు దుర్యోధను కూడా యజ్ఞం చేశాడు, పాండవులు యజ్ఞం చేయలేదు, కానీ భగవంతుని యందు పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తి నమ్మకంతో ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తి ఒక వేదం ప్రతిపాదించినటువంటి కర్మని ఆచరించి భగవంతుని మెప్పించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా ఒక భక్తుడు భగవంతుని అత్యంత ప్రేమ భక్తియుత భావనతోని భగవంతుని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం గొప్పదైపోయింది ఇక్కడ. అవునా? అందుకే మనకి శిల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారు, కర్మకాండ గురించినటువంటి చేసే కర్మకాండతో లో ప్రతిపాదించినటువంటి కర్మల కంటే కూడా భగవంతుని ఏమని చెప్పారు మనకి, భగవంతుని భక్తియుత సేవలో చేసేటటువంటి సాధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గొప్పవి, అవి భగవంతుని మనకి చాలా తొందరగా భగవంతునికి దగ్గర చేస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారన్నమాట. ఆ విధంగా భగవంతుడు తన భక్తుల యందు అందరినీ సమాన దృష్టితోటే చూస్తాడు, కానీ తన భక్తుల యందు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తారనమాట. ఎలాంటి భక్తుల్ని, ఏ భక్తుల మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధతో ఉంటారు భగవంతుడు? శుద్ధ భక్తులు. వెరీ గుడ్. శుద్ధ భక్తులు అంటే శరణాగతి వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఎవరైతే ప్రతీది భగవతార్పణ పూర్వకంగా ఎవరైతే చేస్తారో, అది ఏ కర్మ అయినా కావచ్చు, ప్రతీది భగవతార్పణ పూర్వకంగా ఎవరైతే చేస్తారో వారి యందు భగవంతుడు ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధతో ఉంటారన్నమాట. సో ఆ తర్వాత కృష్ణ ఒక చక్కటి విషయాన్ని చెప్తారనమాట. సో భక్తి జీవితంలో ఉన్నప్పుడు మనకి దొరికేటటువంటి స్పెషల్ ఆఫర్స్ అన్నమాట. ఈ 9వ అధ్యాయంలో ఈ కొన్ని శ్లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో స్పెషల్ ఆఫర్స్ అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం ఎంత ప్రమత్తంగా ఉన్నా కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి మోహానికి, కామానికి, రజోతమ గుణాలకు లోనైపోయి మనము ఏదో ఒకటి చేసేస్తూనే ఉంటాం. పొరపాటును చేశామనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఓకే, కర్మబంధనంలో చిక్కుకుంటాం ప్రభు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. తర్వాత శ్లోకంలో స్వామి చెప్తారు, నాతో పాటు అందరు చెప్పండి. అపిచేసు దురాచారో భజతే మాం అనన్య భక్ సాధుర్ ఏవ స మంతవ్యా సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహ. సరోజ మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ. సరోజ మాతాజీ. ఓకే,
కిషన్ ప్రభు అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మిక్కిలి ప్రభు. అది మీరు తీయాలి ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు. మిక్కిలి హేయమైన కార్యమును అనుసరించినప్పటికీ మానవుడు భక్తియుక్త సేవ యందు నియుక్తుడై ఉన్నచో అతడు తన సంకల్పమున స్థిర నిశ్చయుడై ఉన్నందున అతనిని సాధువుగానే పరిగణింపవలేదు. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ ప్రభు. తర్వాత సాయిరామ్ ప్రభు ఈ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండోపరండి. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ముందు వాడబడిన సుదూచార అను పదం మిక్కిలి అర్ధరహితమైనది. మనము దీనిని సరిగ్గా అర్థము చేసుకొనవలెను. జీవుడు ఈ జగత్తునందు 2 రకాల కర్మలను చేయుచుండును. ఒకటి బద్ధ కర్మలు, రెండవది నిజ స్వరూప స్థితికి అనుగుణమైన కర్మలను. దేహ రక్షణ కొరకు లేదా సమాజం మరియు దేహమునకు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలను అనుసరించుట కొరకు బద్ధ జీవుడు ఉన్న స్థితి యందు నిశ్చయముగా వివిధ కర్మలు గలవు. అవియే బద్ధ జీవన కర్మలనబడును. ఇవి కాకుండా తన ఆధ్యాత్మిక స్వభావమును సంపూర్ణంగా ఎరిగి కృష్ణ చైతన్యం నందు లేక భగవానుని భక్తియుత సేవ యందు నెలకొన్న జీవుడు గల కార్యకలాపములను ఆధ్యాత్మికలను లక్షణములను అట్టి కర్మలు అతని నిజస్థితి యందు చేయబడును. కావున అవి సాంకేతికములుగా భక్తియుక్త సేవలకు బడును. కనుక బద్ధ స్థితి యందు ఉన్నప్పుడు భక్తియుక్త సేవ మరియు దేహములకు సంబంధించిన బద్ధ కర్మలు రెండును సమాంతముగా కొనసాగుచుండును. అయినను కొన్ని మార్లు అట్టి ఈ కార్యములను పరస్పర విరుద్ధములుగా ఉంచుండును. ఈ విషయమును భక్తుడు సాధ్యమైనంత వరకు తన భక్తి మరియు సహజ స్థితికి ఆటంకము కలిగించు దీనిని చేయకుండా అత్యంత జాగరూకుడై ఉండును. కృష్ణ చైతన్యం అనుభవము పురోగతి పైననే తన కర్మల పూర్ణత్వమును ఆధారపడి ఉండునని అతడెరుగును. అయినను కొన్ని మార్లు అట్టి వ్యక్తి సంఘము లేదా చట్టరీత్యా మిక్కిలి హేయముగా కనిపించి ఏదైనా కార్యమును చేసినట్లుగా కనిపించవచ్చును. కానీ అట్టి తాత్కాలిక పతనము అతన్ని ఏ విధముగానూ అనర్హుని చేయజాలు. ఒక వ్యక్తి పతితుడైనను అత్యంత శ్రద్ధతో భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనినచో భగవానుడు హృదయం నందు పరమాత్మగా నెలకొని అతనికి పవిత్రుని చేసి ఆ పాప కార్యమును క్షమించునని శ్రీమద్ భాగవతము తెలుపుచున్నది. భౌతిక కాలుష్యము మిక్కిలి బలమైనట్లుగా గుర్చే భగవత్ సేవ యందు సంపూర్ణముగా నెలకొనినట్టి యోగి కూడా కొన్ని మార్లు మాయకు గురియవు చుండును. కానీ కృష్ణ చైతన్యం మిక్కిలి శక్తివంతమైన ఒకటచే భక్తుని అట్టి తాత్కాలిక పతనమును వెంటనే సరిదిద్దగలదు. కనుకనే భక్తియుక్త సేవా విధానము సదా విజయమునే కలిగించును. అట్టి ధర్మ మార్గము నుండి యాదృచ్ఛికముగా పతనము చెందిన భక్తుని ఎన్నడూ నిందింపరాదు. ఎందుకనగా రాబో శ్లోకమున వివరించబడినట్లు భక్తుడు కృష్ణ చైతన్యమును పూర్తిగా నెలకొనినంతనే కాలక్రమం అట్టి యాదృచ్ఛిక పతనమును నిలిపివేయబడును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా పెద్దగా ఉంది వర్షం. ఓకే. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే అపిచేస్తు దురాచారో భజతే మాం అనన్య భాగ్ సాధుర్ ఏవ సమంతవ్యో సమ్యక్ వ్యవస్థతో సహా. ఓకే. తర్వాత ఓకే. సో ఎవరైతే భగవంతుని ప్రతినిత్యం ఈ పైన చెప్పినటువంటి విధంగా ప్రతిదీ భగవంతునికి అర్పిస్తూ అర్పణ భావంగా ఉంటూ భక్తి చేస్తారో వాళ్ళు పొరపాటున ఎప్పుడైనా తప్పు చేస్తే కూడా వాళ్ళని సాధువుల్లాగానే పరిగణించాలి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. మనకి చరిత్రలో ఒక ఇద్దరు మహాత్ములు గొప్ప భక్తుల జీవితాల్లో వాళ్ళు చాలా దారుణమైనటువంటి తప్పు చేశారనమాట. అయినా కూడా భగవంతుని వల్ల వాళ్ళు క్షమార్హులే అయ్యారనమాట. ఒకరు మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో భగవంతునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడైనటువంటి ఒక గొప్ప భక్తుడు ఉంటారు. చాలా మందిలో ఆయన ఒకరు. ఆయన ఎవరంటే అక్రూరుడు. ఈ అక్రూరుడు భగవంతునికి మీద ఎంతో అభిమానంతో ఉంటారనమాట. ఎప్పుడైతే కంసుడు కృష్ణ బలరాముల్ని వృందావనం నుంచి ఈ మన మథురకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని మల్ల యుద్ధంలో మట్టు పెట్టాలని ఆలోచిస్తాడో అక్రూరుని పంపిస్తాడనమాట. అక్రూరుడుకి కృష్ణ భక్తుడు, కృష్ణుడు అంటే చాలా అభిమానం ఉంటుంది. అక్రూరుడు ఆ కృష్ణుణ్ణి తలుచుకుంటూ వృందావనంలో అడుగు పెట్టగానే ఆయన ఆ భగవంతుని నా స్వామి యొక్క పాదాలు ఈ భూమి మీద
పడ్డాయి, నా స్వామి ఈ భూమి మీద నడిచారు అని ఫస్ట్ ఆయన బృందావనంకి చేరుకోగానే దిగి ఆయన ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి ఆ మట్టికి ఆయన నమస్కరిస్తాడనమాట. ఆ యమునని ఆస్వాదిస్తాడు, యమునలో స్నానం చేస్తే ఆ యమునలో ఆయనకి భగవంతుని యొక్క దర్శనం కలుగుతుంది. ఆయనకి అంత పొంగినటువంటి భక్తితో ఉంటారనమాట అక్రూరుడు. ఒకవైపు వీళ్ళిద్దరూ కృష్ణ బలరాముని తీసుకెళ్లి మళ్ళీ అంత కంసుని, క్రూరమైనటువంటి కంసుని ముందు ప్రవేశపెట్టాలని చిన్న భయం ఉన్నప్పటికీ కూడా నా స్వామి ఏదైనా, నా స్వామికి ఎలాంటి ఆపదలు రావని చెప్పి ఆ స్వామిని తన పక్కన తన రథంలో కూర్చోబెట్టుకొని ఆ మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆయన తీసుకెళ్తారనమాట. ఇది ఒకసారి ఏం జరుగుతుందంటే, చాలా కాలం తర్వాత సత్రాజిత్ అని ఒక ఆయన ఉంటారు. ఆయన దగ్గర శమంతకం అని ఉంటుంది. ఆ శమంతకం అని ప్రతిరోజు కూడా బంగారాన్ని ఇస్తుందన్నమాట. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి మన చాలా శక్తివంతమైనటువంటి మణి సత్రాజిత్ దగ్గర ఉంటే ఆపద వస్తుందేమో అని కృష్ణుడు ఏమంటారంటే, నీ దగ్గర ఉన్న శమంతకం అని నాకు ఇవ్వు, నా దగ్గర పెట్టుకుంటానంటే సత్రాజిత్ ఒప్పుకోడనమాట. నేను ఇవ్వను అంటాడు. సరే అని కృష్ణుడు దాన్ని వదిలేస్తాడు ఆ విషయాన్ని. సత్రాజిత్ యొక్క తమ్ముడు ప్రసీన అని ఉంటారు. ఆ ప్రసీనుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ శమంతకమని ధరించి వేటకెళ్తాడు. వేటకెళ్ళి ఆ వేటలో ఏం జరుగుతుందంటే సింహాలు ఈయన మీదికి అటాక్ చేసి ఈయనని చంపేస్తాయి. అవి తీసుకెళ్తాయి, ఆ శమంతకమణిని తీసుకెళ్తాయి. వాటిని దగ్గర నుండి ఆ శమంతకమణి జాంబవంతుడు వాటిని కొట్టి పంపించేసి ఈ జాంబవాన్ ఆ శమంతకమణి తీసుకుంటాడనమాట. తీసుకున్న తర్వాత ఇంకా ప్రసేన చనిపోయిన తర్వాత ఒక రూమర్, ఒక పుకారు లేపుతారనమాట. ఒక చెడ్డ కృష్ణుడే ఈ పని ప్రసేనుని సంహరించి కృష్ణుడి మీద శమంతకం అనేది కృష్ణుడికి ఇష్టం ఉంది, శమంతకమని కృష్ణుడు కావాలని అన్నాడు. ఆయన అడిగినప్పుడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి ప్రసేనుని చంపి కృష్ణుడే దాన్ని అపహరించాడనే ఒక అపవాద బయలుదేరుతుందన్నమాట. బయలుదేరగానే ఇంకా కృష్ణుడికి తలనొప్పిగా అయిపోతుంది. ఆయన శమంతకమని ఎక్కడుందో ఇంకా వెతికి జాంబవాన్ దగ్గర నుంచి జాంబవాన్తోని ఆయన యుద్ధం చేసి ఆ జాంబవాన్కి తన యొక్క రాముడిగా తన యొక్క అవతారాన్ని దర్శింపజేసి జాంబవాన్ యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి జాంబవతిని వివాహం చేసుకొని ఆ శమంతకమని కట్నంగా తెచ్చుకొని సత్రాజిత్కి ఇచ్చేస్తాడు. ఇచ్చేసిన తర్వాత యక్రూరుడు, కృతవర్మ అని వీళ్ళు ఉంటారన్నమాట. వీళ్ళు భగవంతునికి ఫ్యాన్స్. వీళ్ళకి ఇది నచ్చదు. ఈ సత్రాజిత్ వల్ల మన స్వామికి అపవాదం వచ్చింది, మన స్వామిని అవమానించారు వీళ్ళని చెప్పేసి ఇంకో శతధన్వ అని ఇంకో ఆయన ఉంటారు. ఆయన్ని ఉసుగొల్పుతారనమాట. మన సత్రాజిత్ స్వామిని అవమానించాడు, అసలు ఆయన దగ్గర ఉండాల్సినటువంటిది కాదు, అసలు శమంతకమని మన యాదవుల దగ్గర ఉండాలి అని చెప్పి శతధన్వని మన రెచ్చగొడతారనమాట. రెచ్చగొడితే ఆయన ఏం చేస్తాడు, సత్రాజిత్ దగ్గరికి వెళ్ళి సత్రాజిత్ని చంపేస్తాడు. చంపేసి ఆ శమంతకమని తీసుకెళ్ళిపోతాడు. ఈ విషయం కృష్ణుడికి తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ శతధన్వ సత్రాజిత్ ని చంపడానికి కారణం ఎవరు? కృష్ణుడు. ఎవరు రెచ్చగొట్టారు? అక్రూరు. అట్లా చేయొచ్చు. చంపిన వాళ్ళకంటే కూడా చంపడానికి ప్రేరేపించిన వాళ్ళకి ఎక్కువ శిక్ష పడుతుంది చట్టరీత్యా. అవునా? ఇప్పుడు అక్రూరుకి శిక్ష పడాలా వద్దా? అయితే కృష్ణుడికి తెలుస్తుంది ఈ మాట. శతధన్వుడు భయపడుతుంటాడు అనమాట, వణికిపోతాడు కృష్ణ ఏం చేస్తారు అని చెప్పి. అక్రూరు కూడా తన మొహాన్ని స్వామికి చూపించలేక ఆయన నగరం వదిలి వెళ్ళిపోతారు. ఆయన వెళ్ళిపోగానే ఆ నగరంలో వర్షాలు పడవు, రాజ్యంలో వర్షాలు పడవు. ఏం జరిగింది అని కృష్ణుడు ఎంక్వైరీ చేస్తాడనమాట. అంటే కృష్ణుడు ఉన్న చోట వర్షాలు పడకపోవడం అనేటువంటిది కాని పనేది, జరగని పనేది. కానీ తన భక్తుడికి ఎంత మన ప్రత్యేకమైనటువంటి రక్షణ ఇస్తాడు. మనమందరం కూడా తన భక్తుడు ఏదో తప్పు చేసినంత మాత్రం చేత అతను తప్పుడు వ్యక్తి అని అనుకోకూడదు అనేటటువంటి విషయాన్ని నిరూపించడానికి
కృష్ణుడు ఆ విధంగా చేస్తారనమాట. ఏం జరిగిందంటే చెప్తారు, అక్రూరుడు రాజ్యం నుండి వెళ్ళిపోయారు, మీ శుద్ధ భక్తుడు అక్రూరుడు రాజ్యం నుంచి వెళ్ళిపోయాడు, అందు గురించని మన రాజ్యంలో వర్షాలు పడట్లేదు అని చెప్పేసి అందరు అంటారనమాట. అనగానే అప్పుడు కృష్ణుడు అక్రూరుడు ఎక్కడున్నాడో వెతికి ఆయన్ని సాదరంగా మళ్ళీ తీసుకొస్తాడనమాట. అక్రూరుణ్ణి, అక్రూరా రా అని చెప్పేసి. ఇంకా అక్రూరుడు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా అంతా సస్యశ్యామలం అయిపోతుంది. అంటే తన భక్తుడు చాలా హేయమైనటువంటి పని చేసినప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తిని చావడానికి, ఒక వ్యక్తిని హత్య చేయడానికి కారణమయ్యారు అక్రూరుడు. కానీ భగవంతుడు అంటే విపరీతమైనటువంటి భక్తి ఉంది. దాని అర్థము భగవద్భక్తి పెంచుకొని ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చంపొచ్చు, చంపినా పర్వాలేదు అనేటువంటిది కాదు అక్కడ. దాని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే విపరీతమైనటువంటి భక్తికి అంటే భక్తి పెంపొందించుకున్నాడు. తన స్వామిని దూషించడము నచ్చలేదు ఆయనకి. నచ్చకపోవడం వల్ల కొద్దిగా మన అవమానానికి గురై, నా స్వామికి అవమానం జరుగుతుంది, నేనేం చేయలేకపోతున్నాను అనేటువంటి బాధతోటి ఆయన అక్కడ ప్రవర్తించాడు తప్ప ఇంకా అదే పనిగా పెట్టుకోలేదు. కృష్ణుని ఎవరు తిడితే వాళ్ళని వెళ్ళి చంపడం అనేటువంటి పనిగా పెట్టుకోలేదు అనమాట. ఒకసారి తప్పు చేశాడు, మదనపడ్డాడు, బాధపడ్డాడు, భగవంతుడు ఆయన్ని అనుగ్రహించాడు, మళ్ళీ ఆ తప్పు జరగలేదు. అలాగా భగవద్భక్తులు, అంత గొప్ప భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో మనం వాళ్ళని భక్తులు కాదు, వాళ్ళు పడిపోయారు కాబట్టి, భక్తిలోని పడిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళు భక్తులు కాదు అని దూషించడం కరెక్ట్ కాదు, తప్పు అయిపోతారు. మనకి కొంతమంది చూస్తుంటాము, మన భక్తియుత జీవితంలోనే భక్తులే ఉంటారు, తోటి భక్తులే ఉంటారు, చిన్న చిన్న అపరాధాలు చేస్తుంటారు అనమాట. చేసినంత మాత్రం చేత మనం వాళ్ళని వీళ్ళు ఇంతే, వీళ్ళ బ్రతికే ఇంత, వీళ్ళు భక్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇట్లానే చేస్తారు అని దూషించకూడదు. ఏదో ఆ సందర్భాన్ని బట్టి, ఏదో ఆ క్షణిక ఆవేశానికి లోనే వాళ్ళు ఇది చేశారు, తప్పు చేశారు, మనం ఎందుకు వాళ్ళని దూషించడం, మనం ఎందుకు వాళ్ళ గురించి తప్పుగా మాట్లాడడం, భగవంతుడు చూసుకుంటాడు కదా అనేటటువంటి భావనతో ఉండాలన్నమాట. అది మనకి శ్రేయస్కరం. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు, ఏమనంటే అపిచేసు దురాచారో భజతే మాం అనన్య భాగ్ సాధుర్ ఏవ సమంతవ్యో సమ్యక్ వ్యవస్థతో సహా. ఎవరైతే నన్ను అనన్య మనసుతోని భక్తి చేస్తారో వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పటికీ కూడా అర్జున వాళ్ళని నువ్వు సాధువుగానే పరిగణించాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారన్నమాట. అలాగే మనకి విప్రనారాయణ అని ఆయన తొండ్రడిప్పడి ఆల్వార్ అంటారనమాట. ఆయన చాలా గొప్ప భక్తుడు భగవంతుడికి, కానీ ఒక వేశ్య స్త్రీ యొక్క సాంగత్యానికి లోనైపోతాడనమాట. లోనైపోయి ఆవిడతోనే భోగిస్తూ భగవంతుని యొక్క భక్తి మొత్తం పక్కన పెట్టేస్తాడనమాట. ఒకసారి రాజుగారి యొక్క అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి విలువైన ఒక పాత్ర దొంగలించబడుతుంది. అది ఎందుకు దొంగలించబడుతుందంటే ఈ విప్రనారాయణ ఆ వేశ్యకి చాలా అలవాటు పడిపోయి, ఆ వేశ్యలంటే వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తేనే సుఖపెడతారు, డబ్బులు ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు సుఖపెట్టరు. ఇంకా వేశ్య గృహానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వేశ్య యొక్క తల్లి డబ్బులుంటే తీసుకుంటారు, అప్పుడు మా అమ్మాయిని కలుదులే అని చెప్పేసి ఆవిడ పంపించేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. అయితే అనుకోకుండా భగవంతుడే ఆ బంగారు పాత్రని ఏదో ఒక విధంగా ఆయన దగ్గరకు వచ్చేటట్టు చేస్తాడు. ఆయన దాన్ని తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి ఇచ్చి ఆవిడతో భోగిస్తాడు అనమాట. కానీ ఈ అంతఃపురంలో ఉన్న బంగారు పాత్ర దొంగలింపబడ్డది. ఆ దొంగలించినటువంటి వ్యక్తి ఈ విప్రనారాయణనే అది తీసుకెళ్లి వేశ్య గృహాల్లో ఇచ్చాడని తెలిసిపోతుంది. తెలిసిపోయిన తర్వాత ఆ విప్రనారాయణని శిక్షించడానికి రాజు శిక్షని అమలు పరుస్తాడు. అప్పుడు విప్రనారాయణుడు తేరుకుంటాడు అనమాట. అయ్యో నేను ఘోర అపరాధం చేశాను, నా భగవంతుని భక్తిని వదిలిపెట్టి నేను ఒక వేశ్య సాంగత్యాన్ని తీసుకున్నానని అప్పుడు ఆయన పశ్చాత్తాపడి భగవంతుణ్ణి ఆయన వేడుకుంటాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఆయన చేయి కట్ చేస్తారు, ఆల్మోస్ట్ చేయి కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఆయనకి చేతులు ఇస్తాడు అనమాట. అప్పుడు రాజు కూడా అర్థమైపోతుంది, నేను సామాన్యుడు కాదు, మహాభక్తుడు అని చెప్పేసి ఆయన్ని సాదరంగా గౌరవిస్తారు. సో ఆ విధంగా కొన్నిసార్లు భక్తులు కూడా తమ తమ జీవితాల్లో ఏదైనా ఒక తప్పు చేసి ఉండొచ్చు, కానీ భగవంతుని యొక్క ప్రత్యేక శ్రద్ధ భక్తుల మీద ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తప్పు నుండి బయటపడే విధంగా, ఆ తప్పు ద్వారా జనించినటువంటి ఆ బంధనాల నుండి భగవంతుడు మనల్ని విముక్తి చేస్తారనమాట. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే భగవంతునికి మనము
భగవంతుని శరణాగతి తీసుకున్నప్పుడు అన్నమాట. ఈ శరణాగతి అనే పదాన్ని మనకి కేవలం సనాతన ధర్మంలోనే కాదు, ఇతర ధర్మాల్లో కూడా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు క్రిస్టియానిటీ తీసుకున్నారనుకోండి, మీరు కన్ఫెషన్ అంటారనమాట. వాళ్ళు ఏదైనా తప్పులు చేస్తే వాళ్ళ దేవుడి దగ్గరికి ముందుకు వెళ్ళి నా వల్ల ఈ తప్పులు జరిగాయి, క్షమించండి, ఇప్పటి నుంచి నేను ఇలాంటి తప్పులు చెయ్యను అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకొని, మనస్ఫూర్తిగా భగవంతునికి విన్నవించుకొని వాళ్ళు ఓ ప్రతిజ్ఞ చేస్తే వాళ్ళ తప్పులన్నిటి నుండి వాళ్ళ తప్పుల నుండి వాళ్ళు బయటపడతారని చెప్పి వాళ్ళలో కూడా, క్రిస్టియానిటీలో కూడా నమ్మకం ఉంది. అలాగే ఇస్లాంలో కూడా తౌబా తౌబా అంటారు అనమాట. తౌబా అంటే నా వల్ల తప్పు జరిగింది స్వామి అని స్వామి దగ్గరికి వాళ్ళు భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి మొక్కుకుని ఆ శరణాగతి తీసుకుంటే ఆ తప్పుల నుండి బయటపడతారని. ఇది భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఒక అవకాశం మనుష్యులకి. ఎందుకంటే తప్పు చేయడం వల్లే మనం మనుష్య జన్మ ఎత్తాం. ఏ తప్పు చేయకుంటే మనుష్య జన్మ ఎత్తాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు. కాబట్టి ఒకసారి తప్పు చేసినటువంటి వ్యక్తి మళ్ళీ తప్పు చేసే అవకాశం ఉంది. ఎప్పటివరకు అవకాశం ఉంది, ఆస్కారం ఉంది అంటే, నేను పూర్వం తప్పు చేశాను, చేయడం వల్ల నేను ఒక శిక్ష అనుభవించాను అని గుర్తున్నంత వరకు మనిషి ఏ తప్పు చేయడు. అది గుర్తు లేదనుకోండి, అదే పనిగా తప్పులు చేసేస్తుంటాడు అనమాట. ఆ జ్ఞాపకం ఎప్పుడు వస్తుంది, నేను తప్పు చేశాను, చేయడం వల్ల ఈ దుఃఖాలయంలోకి వచ్చి పడ్డాను అనేటటువంటి జ్ఞాపకం ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోకి అడుగు పెడతాడో, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడో, అప్పుడు ఓహో, భగవంతుడు నా శ్రేయోభిలాషి, నేను ప్రతినిత్యం ఆయనతో ఉండాల్సినటువంటి జీవాత్మని, కానీ ఆయన సంరక్షణలో ఎందుకు లేనంటే, నేను ఒకానొకప్పుడు తప్పు చేయడం వల్ల ఆయనతో ఉండేటటువంటి అవకాశాన్ని కోల్పోయాను. మళ్ళీ నేను ఆ అవకాశాన్ని పునరుద్ధరించుకోవాలి. కాబట్టి నేనేం చేయాలంటే ఆయన శరణాగతి తీసుకోవాలి అనేటటువంటి విషయం కేవలం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్న క్రమంలో కూడా కొన్నిసార్లు తప్పులు జరగవచ్చు. అలా జరిగితే ఎప్పటికీ ఎక్స్క్యూజ్ ఉంటుంది అని భగవంతుడు ఇక్కడ క్లారిఫై చేస్తున్నారు అనమాట ఈ శ్లోకాలు. తర్వాత శ్లోకంలో వాళ్ళ గురించి, ఒకవేళ అంత తప్పు చేసినా కూడా భగవంతుని శరణాగతిలో ఉంటే వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి స్థితి దొరుకుతుంది, ఎలా భగవంతుని యొక్క కృప దొరుకుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని భగవంతుడు తర్వాత శ్లోకంలో వివరిస్తారు. అది మళ్ళీ మనం రేపు తెలుసుకుందాము. సో ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నటువంటి విషయము మనకి మన జీవితంలో సంభవించేటటువంటి శుభ అశుభ ఫలితాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుని శరణాగతి పొంది భగవంతునికి అర్పించడం వల్ల వాటి నుండి వాటి వల్ల మనం అనుభవించాల్సినటువంటి బంధనాల నుండి భగవంతుడు వాడిని బయటపడేస్తారు. అలాగే భక్తుల మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి వాత్సల్యంతో భగవంతుడు ఉంటారు. అందరికీ సమానమైనటువంటి దృష్టి, అందరి మీద సమదృష్టితోటే ఉంటారు, కానీ భక్తుల మీద ప్రత్యేకమైన వాత్సల్య దృష్టిని భగవంతుడు మనకి కురిపిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఒక భక్తుడు భక్తియుత సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు చేసి ఉంటే మనం వాళ్ళని దూషించకూడదు, నిందించకూడదు. భగవంతుడు చూసుకుంటారు, భగవంతుడు మళ్ళీ వాళ్ళని పునరుద్ధరించాలి అని మనం వారి గురించి ప్రార్థన చేయాలి భగవంతునికి. అలాగే మన జీవితంలో కూడా మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఇంకా నన్ను భగవంతుడు క్షమించడు అని అనుకోవడానికి వీల్లేదు. నా స్వామి నన్ను క్షమిస్తాడు, నేను మళ్ళీ ఈ తప్పు చేయకుండా ఉంటాను, చేయకుండా ప్రయత్నం చేస్తాను, చేయకుండా ఉండే విధంగా భగవంతుడు నాకు శక్తినిస్తాడు అనే భావనతోని మనం భక్తియుత సేవ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో మనం మళ్ళీ రేపు తెలుసుకుందాం. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. లక్ష్మీ మాతాజీ, ఎస్ చెప్పండి మాతాజీ, ప్రశ్న ఏంటి? జై శ్రీ కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నాది ఒక చిన్న ప్రశ్న. ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు దేవుడికి ఎప్పుడు రోజు ఏం పూజ చేయరు, అంటే దేవుడిని నమ్మినట్లుగా కూడా మనకేం అనిపించదు, కానీ వాళ్ళకి ఏదన్నా కష్టం వచ్చినా అవసరం వచ్చినా కానీ అప్పుడు మాత్రం ఫుల్ శరణాగతి చేస్తారనమాట. దేవుడి దగ్గరికి పూజ చేయటము, ఇక
యూనో స్నానం చేసి గుడికి వెళ్ళటాలు ఇక అన్ని అప్పుడు ఆ అవసరం తీరిందాక మళ్ళా తర్వాత ఒకసారి ఆ అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత మళ్ళా మామూలే ఇక దేవుడు వాళ్ళకి స్ట్రేంజర్. ఎస్ అట్లా అలాంటి వాళ్ళని కూడా అంటే అట్లీస్ట్ ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్ లో వాళ్ళకి అవసరం వచ్చినప్పుడైనా సరే కంప్లీట్ గా శరణాగతి చేస్తున్నారు కదా. ఆ దేవుడు వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాడు? వెరీ మంచి ప్రశ్న. కృష్ణ మనకి 7వ అధ్యాయంలో చెప్తారనమాట. చతుర్విధ భజంతే మాం జనాసు కృతనోర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థార్థి జ్ఞానీచ వరతర్షభ అని చెప్తారనమాట. 4 రకాలైనటువంటి జనాలు నన్ను అర్చిస్తారు, పూజిస్తారు, భజిస్తారు, నా దగ్గరికి చేరుకుంటారు నాయన అర్జున. ఆ 4 రకాల్లో మొట్టమొదటి రకము ఆర్తో, అంటే చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాడు. అది శారీరక కష్టాలు కావచ్చు, ఆర్థిక కష్టాలు కావచ్చు, మానసిక కష్టాలు కావచ్చు, లేదంటే ఇతరుల వల్ల సంభవించే కష్టాలు, ఏ కష్టాలైనా కావచ్చు. ఆ కష్టాల్లో మాత్రమే భగవంతుని దగ్గరికి చేరుకొని భగవంతుని శరణాగతి తీసుకుంటాడు. సో ఈ కేటగిరీ ఆఫ్ వ్యక్తులు కూడా సుకృతితో ఉన్నటువంటి వాళ్ళే. ఓకే, సో వాళ్ళని కూడా భగవంతుడు చేరదీస్తాడు. ఓకే, చేరదీసి వాళ్ళకు కూడా ఎంతో కొంత మంచి జరిగే విధంగా అనుగ్రహిస్తాడు భగవంతుడు. అయితే కానీ భగవంతుడికి ఎవరి ఇష్టమో చెప్తారనమాట భగవంతుడు. ఆర్తో జిజ్ఞాసురర్థాతి జ్ఞాని చ భరతర్షభ తేషాం జ్ఞాని నిత్యయుక్త ఏక భక్తిరి విశిష్యతే ప్రియోహి జ్ఞానినోత్యహర్థం అహం సచ మమ ప్రియాహ. ఎవరైతే ప్రతినిత్యము నన్ను భక్తితోటి, నా ఏక భక్తితోటి నన్ను భజిస్తారో వాళ్ళు నాకు చాలా ఇష్టం. వీళ్ళని నేను ఇష్టపడనని నేను చెప్పట్లేదు. వాళ్ళు ఆర్తితోటి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏది కావాలో అది ఇచ్చేసి పంపించేస్తాను నేను. ఓకే, అయితే పంపించినంత మాత్రం చేత వాళ్ళ జీవితంలో ఇంకా మళ్ళీ ఆపదలు కష్టాలు రావంటే శరామాములు ఎప్పటికీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాయి. అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని అనుభవించిన తర్వాత మళ్ళీ కష్టాలు వస్తాయి, మళ్ళీ భగవంతుని దగ్గరికి వస్తారు. వాళ్ళ జీవితంలో అదే జరుగుతుంది అనమాట. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు భగవంతుని దగ్గరికి వస్తారు, భగవంతుని యొక్క కృప పొంది దాన్ని తీర్చుకుంటారు. కానీ మనుష్య జీవితంలో అత్యంత పెద్ద కష్టం ఏంటి అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టడం, మళ్ళీ మళ్ళీ చావడం. ఇక ప్రతినిత్యం కూడా ఏదైతే సమయాన్ని వాళ్ళు నా తాత్కాలికమైనటువంటి కష్టాన్ని పోగొట్టుకొని భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్తున్నారు తప్ప శాశ్వతంగా నా కష్టాలని తీసే స్వామి, ఈ కష్టాలు అనుభవించాల్సినటువంటి స్థితి నాకు ప్రసాదించే స్వామి అనేటటువంటి జ్ఞానం వాళ్ళకి రావట్లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కష్టాలు వస్తున్నాయి. అరే ఈ కష్టాలు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి, ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేటటువంటి జ్ఞానం వాళ్ళకి పెంపొందడం లేదనమాట. అది ఒక దురదృష్టం. సో ఎవరైతే భగవంతుని చేరుకుని కష్టంలో ఉన్నా కష్టంలో లేకున్నా భగవంతుని చేరుకుంటారో వాళ్ళకి కష్టాలు అనేటువంటివి చాలా మన ఏమంటారు ఒక ఆట విడుపు లాగా ఉంటాయన్నమాట. మనము ఛాలెంజ్ మనకి ఆదివారం మ్యాగజైన్ లో ఒకటి బాక్స్ వస్తుంది, ఇట్లా పద విభజన ఏదో ఉంటుంది అనమాట. పజిల్ అంటారు, అది పజిల్ అంటారు. ఇప్పుడు దాన్ని పక్కకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, దాని ఆన్సర్ దీంట్లో ఉంటుంది, మీరు టిక్ చేయండి అంటారు అనమాట. దాన్ని పూరించడానికి మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఆ ప్రశ్నలు ఏంటి మనం మేధోబధనం చేసి దాన్ని పూరించడానికి మనము ప్రయత్నం చేస్తాం. అది పూరించదు, నేను పూరించిన అని చెప్పేసి, నేను కంప్లీట్ చేసిన అని చెప్పేసి మనకి కొద్దిగా ఒక ఆట విడుపులాగా ఉంటుంది అనమాట. అదొక ఛాలెంజ్, స్వీట్ ఛాలెంజ్ మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది కూడా ఒక కష్టమే, కానీ దాన్ని మనము ఆస్వాదిస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి టాలెంట్ని, మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ని మనము కొద్దిగా ఉపయోగించి దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం. అలాగే భక్తుడి జీవితంలో కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే కష్టాలు ఉన్నా లేకున్నా ఎప్పుడూ భగవద్భక్తిలో ఉంటాడు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కష్టాలు వస్తాయో తనకున్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ఆ జ్ఞానంతో ఆలోచించి ఇది ఎందుకు వచ్చింది, ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, ఇలా వస్తే నేను ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అనేటటువంటి అవగాహన ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని ఒక ఆట విడుపులాగా మలుచుకుంటాడనమాట. వచ్చింది నా స్వామి దగ్గర నుంచే కదా, నా స్వామి యొక్క కృపనైతే నాకు ఉంటుంది కదా, కాబట్టి దీనికి నాకు సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అని. అది ఆయనకు పెద్ద విషయమేం కాదు భక్తుడికి. కానీ ఎవరైతే భక్తులు కాదో, ఏదో టైం బీయింగ్ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రక్షణ దొరుకుతుంది, కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ శిక్షణ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి.
ఓకే. సో అట్లా అర్థమైంది ఉంటుందన్నమాట. ప్రభుజీ. సో అందుకే భగవంతుడు చెప్పారు. వాళ్ళు కూడా ఓకే ఏదో ఎవరు ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏదో చేయకుండా నా దగ్గరికే వస్తున్నారు కాబట్టి నేను వాళ్ళని అనుగ్రహిస్తాను. కానీ నాకు మాత్రం ఏక భక్తిర్ విశిష్యతే. ఎవరైతే నేనే పరమ విధి అని చెప్పేసి నన్ను పూజిస్తారో భజిస్తారో వాళ్ళంటే నాకు ఇష్టము అని చెప్పారనమాట. అర్థమైంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెల్కమ్. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎన్నాళ్ళకి ఆ రియలైజేషన్ వస్తుంది అని అంటారు? అట్లా ఎన్నాళ్ళకి రియలైజేషన్ వస్తుంది అంటే ఎప్పటి వరకైతే వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరున్నారు, మీరు భగవంతుని భక్తి ప్రతిరోజు సాధన చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఉన్నారు అంటే మీరు మనస్ఫూర్తిగా ప్రతినిత్యం భగవంతుని సేవించాలి, భజించాలి, స్మరించాలి, కీర్తించాలి, జపించాలి అనేటటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నారు. ఓకే. ఎప్పటి వరకైతే వాళ్ళు మీలాంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలోకి రారో అప్పటి వరకు వాళ్ళు అలానే ఉంటారనమాట. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ జీవితంలో ఇలాగా డెడికేటెడ్ డివోటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క సలహాలు లేదంటే వాళ్ళని ఏదో విధంగా సేవించడమో వాళ్ళని ఏదో విధంగా వాళ్ళకి దగ్గర అవ్వడము జరుగుతుందో అప్పుడు మీ యొక్క కృప వల్ల వాళ్ళకి కూడా భక్తి అనేటటువంటి రుచి దొరికి వాళ్ళు కూడా ఇంకా భక్తులయ్యే అవకాశం ఉందన్నమాట. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. అర్థమైంది. హరే కృష్ణ. జై శ్రీ కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇప్పుడు శుభాశుభ పరిణామాలు అన్ని భగవంతుడికి మనం అర్పించాలి కదా ప్రభుజీ. మనం ఎక్కువగా అశుభ పరిణామాలు కష్టం వస్తే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాము. మరి సుఖం వచ్చినప్పుడు కూడా దేవుడితో మనం చెప్పుకోవాలన్న జ్ఞానం ఉండదు. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం బట్టి మన సుఖం వచ్చిన ఏదైనా మంచి జరిగినప్పుడు కూడా మనం కృష్ణుడితో మాట్లాడుకొని చెప్పుకుంటూ ఉండాలని అవును మాతాజీ. అలా అనిపించింది ప్రభుజీ మీరు అంతా నాకు చెప్పినట్టు. కరెక్ట్ మాతాజీ. భగవంతుణ్ణి మన కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒక పెద్ద వ్యక్తిగా భావించి మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, మనం ఏదైనా చేసినా ఏదైనా చేయాలనుకుంటున్నా లేకపోతే ఏదైనా జరిగినా మన జీవితంలో వాళ్ళతో పంచుకుంటాం. ఇలా జరిగింది, ఇలా చేయాలనుకుంటాం, ఇలా ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క పెద్దరికాన్ని మనం గౌరవించి మనం అది వాళ్ళకి చెప్తాం అనమాట. అదే విధంగా భగవంతుని మన ఇంటి పెద్దగా భావించి ఏదైనా స్వామి ఈ శుభకార్యం చేసుకోబోతున్నాం ఇంట్లో, కరుణించండి, మాకు ఆ శక్తినివ్వండి స్వామి, ఈ నెల ఈ ఉద్యోగంలో కావచ్చు వ్యాపారంలో కావచ్చు ఇంత లాభం వచ్చింది మీ కృప వల్ల, దయచేసి ఈ లాభం ఇలాగే కొనసాగేటట్టు దీవించండి స్వామి. స్వామి పలానా కష్టం వచ్చింది, దయచేసి నాకు శక్తినివ్వండి, సో ఆ కష్టం నుండి బయటపడే శక్తినివ్వండి, మీరుంటే ఏదైనా సాధ్యమే అని ఇలాగ భగవంతునితో మనము ఆ ఆధ్యాత్మిక మన అనుబంధాన్ని అలాగే ఆ ఆంతరింగక అనుబంధాన్ని మనం ఏర్పరచుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు భగవంతుడు మన కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరిగా మనకు అనిపిస్తారు. ఇప్పుడు మనం భగవద్భక్తి చేయాలంటే ఇబ్బందిగా కష్టంగా అనిపించదు అనమాట. అరే మా కుటుంబ సభ్యుడే ఆయన, మా ఇంటి పెద్ద ఆయనతో మేము ప్రతిరోజు ఈ జపం అనేటటువంటి సాధనంతో మేము మాట్లాడుతున్నాం. ఆయనతో మా యొక్క మాకున్నటువంటి ప్రేమని, ఇష్టాన్ని, అలాగే మాకున్నటువంటి కష్టాలు ఇవన్నీ ఆయన పంచుకుంటున్నాం ఈ జపం అనే సాధన ద్వారా అనేటటువంటి భావన మనకు వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు జపం అంటే మనకి చాలా ఆహ్లాదంగా ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరికైనా ప్రశ్న ఉన్నాయా? ఓకే ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సంతోషం, చాలా సంతోషం. అందరూ ఈరోజు క్లాస్లో జాయిన్ అయ్యారు. సో ప్రతిరోజు కూడా ఇలాగే జాయిన్ అవ్వండి. మనం ఒక మాల జపం చేసుకొని చక్కటి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు చర్చించుకుందాం. రేపు మనము మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం. హరే కృష్ణ. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. భగవంతుని యొక్క కృపా కటాక్ష వీక్షణాలు మీ అందరికీ ఉండాలని, ఎల్లవెల్లా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ
హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండ ప్రణాం. హరే కృష్ణ దండ ప్రణాం. ఫోటో పెట్టుకొని ప్రభుజీ దండత్ ప్రణాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ మీరు హనుమాన్ చక్రవర్తి ఎగ్జామ్షన్స్ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణాం. థ్యాంక్ యూ. అప్రూవ్డ్ది ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ విధంగా నడుచుకోవాలనేది చాలా బాగా చెప్పారు ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో మళ్ళీ రేపు మనము ఉదయం 6:15కి కలుసుకుందాం అందరం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణాం. హరే కృష్ణ దండ ప్రణాం.